A very warm good morning to one and all present here today for an awareness session on cancer. We have been dealing to various issues relating to cancer these days, and there are also a number of misinformations that has been running around in our mind from other people, etc. So it is very much important to understand what are the basic things that we need to know right now, maybe in terms of food or the kind of nutritions we have from the exercise and everything. Today, on behalf of MedPiper Technologies, JournoMed, MGM Healthcare, Varam team, and Rotary Club Trichy, Tamrechi team, we are indeed happy to welcome our speaker for the day, Dr. M. Shivakumar, Senior Consultant Surgical Oncologist from MGM Healthcare and Cancer Institute, Chennai. Over to you, Doctor. Yeah, good morning. Thank you for the welcome. And whether the participants can interact actually? No, we'll take the questions, everything. No, I just want to know whether they want it in Tamil or mixed of Tamil and English. English would be better, and also maybe you can interact with Tamil. Maybe somebody is interacting, wanted to have their inputs in Tamil also. You can, no problem. Okay, fine. That should be fine. Okay. I think without further ado, I think we will start with our today's topic is breaking down the myths and misconceptions in cancer care. As Ms. Soumya rightly said, there are a lot of misconceptions around cancer treatment. The word cancer itself is treated with as like a big problem actually. Like the C word, last 3 years we have been going through Corona. On another C word, cancer is so becoming a problem nowadays actually. So let us see what it is. So World Cancer Day, actually this month, February 4th is a World Cancer Day. Actually, as a part of World Cancer Day awareness, we are doing this video presentations and webinar to create some awareness. So let us move. I think the slide is not moving. I think so. Yeah. Okay. What is this World Cancer Day? Why it has to be celebrated? Just we will see some few slides like what is this World Cancer Day and few presentations, and then we go into the myths and misconception, how we are going to debunk the myths actually. So it is nothing but it is to create an awareness the whole worldwide. It is a global initiative by International Union for Cancer Care. It is UICC, is a world forum which have formed this World Cancer Day on February 4th. It is to create awareness about cancer. Not alone the cancer awareness, it is further action to prevent, detect and treat cancers. So there are a lot of problems with cancers. What is the theme for this Cancer Day? World Cancer Day is for another 3 years. 2022, 23, 24 is close the cancer gap. Cancer gap, that is a lot of cancer gaps are there, that is care gaps are there. For example, if you see there are rich and poor countries, rural and remote, if that there is a lot of difference between, there is a gap between the tier 1 cities. If you take a village and urban, facilities for getting a treatment is really, it is a remote. For example, if you say to get a PET scan for a cancer care, the patient has to travel through a tier 2 city or tier 3 cities. There are a lot of gaps in between the cancer care. Other thing is low economical status. Socioeconomic status is going to be another gap for the cancer care. And other thing is the lack of awareness. So your gender, level of education, level of income, and where you live can negatively affect the level of cancer care you receive. So this World Cancer Day, people are trying to, these experts are trying to close the cancer gap. And this is nothing but to reduce this cancer gap, that is right for health, that is right for care. Everyone need to get the same equal level of care when it comes to cancer. That is the idea behind this hashtag close the care gap. இடைவெளி, அதாவது நமக்கு கிடைக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான இடைவெளிகள் நிறைய இருக்குது. அதாவது ரூரல் ஏரியாஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது அர்பன் ஏரியாஸ், ரிச் அண்ட் புவர், சில்ட்ரன்ஸ், ஓல்டு அடல்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கேப்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம வந்து
கம்மி பண்றதுக்கு தான் இந்த first year 2022 is being used for to close the cancer gap and then to create awareness and then to detect the cancer disease early and treat them appropriately. So you can see the statistics. 50% of the world population lacks access to the essential health care. See the magnitude, 50%, and 70% of the cancer deaths happen in the developing countries. That is our low income and low middle income countries, that is third world countries. 70% of the, out of, if you take 100 deaths, 70%, nearly 70% of the death is in the developing countries. What is the reason? This is like, there is a huge gap in the healthcare sectors, that is access to the healthcare, even the what are the facilities, availability of the facilities. These are a lot of cancer gaps. That is what it impacts ultimately the patient survival also. So that's why we want to close this cancer gap. That is the motto of this cancer gap. Let us see the cancer burden. So if you see the globally, this is the data in 2018. If you see per year throughout the world, 1.8 crore, that is 18 million new cancer cases are being diagnosed. For 18 million, that is 1.8 crore. If you see the death rate, 9.6, almost half of the patient diagnosed are dying of cancer. Out of the 18 million new cases, 9.6 million, nearly 10 million death. அதாவது 1 கோடி 1.8 கோடியில 1 கோடி மக்கள் வந்து கேன்சர்னால வருஷத்துக்கு சாவறாங்க. So அதுல if you see that to the left, if you see American countries and European countries in the above 21-23, if you see 50%, around 60 to 70% of the incidents among the 1.8 crore, 17% contributed by the Asian and African and Oceanic countries. So that is a problem of the socio-economic status and Western and Eastern countries. That is the gap. So what about the mortality? Out of the mortality, Americans and European contribute to 34%. Rest of the 65% is contributed to the Asia, African, Oceanic countries. This is due to the cancer, the gap that is available for the facilities and treatment and awareness, level of awareness. If you see the Western countries, there are a lot of awareness. Early stage diseases are being diagnosed in large percentages, so that treatment is being given and survival rate is also getting improved. So you see the statistics, 1 out of 6 death is due to cancer. ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா 6 death இருக்குன்னா உலக அளவுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 of the death is due to cancer. In the world, 17 people die every minute from cancer. ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு 17 பேர் கேன்சர்னால செத்துட்டு இருக்காங்க. 2018, if you see 10 million people, already I have mentioned 9.6 million, that is 10 million. 1 கோடி மக்கள், வருஷத்துக்கு 1 கோடி மக்கள் வந்து கேன்சர்னால இறந்து போறாங்க. Okay, இது உலக அளவுல we have seen in the international data, national data, world data. What about India? The estimate for 2020 க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா already we have gone past 2020. Actually, why this data is retrospective? Because if you see every 10 years we have that statistics and updation. So if you see in 2020, India is around 18 lakhs new cases, and out of the 18 lakhs, almost 9 lakhs, that is 50% is dying due to cancer. See, these, because 50% of the death is very high, because they are coming in the advanced stage of the disease. Advanced stage of the disease, lack of access to the healthcare, so they present delayed presentation. அதாவது அவங்களுக்கு கேன்சர் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் அவங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்மளை பார்க்க வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது இறப்பு விகிதம் ஜாஸ்தி ஆகுது. The death rate is going to be high. That's why out of 17 lakh cases, 8.8 lakh cases, 50% is a death. And to the right, if you see various states, we will come to the concentrate on Tamil Nadu. Tamil Nadu, if you see per year, around 86,000, nearly around 1 lakh cases. 1 லட்சம் கேஸ் நம்ம வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு நியூ கேசஸ், நான் வந்து இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் சொல்ல, நியூ கேசஸ் எவ்ரி இயர் அரௌண்ட் 90,000 கேசஸ் we are getting every year. We are diagnosing new cases. This is, I think these are all reported cases. Almost ஒரு 50-60% தான் ரிப்போர்ட்டட் இருக்கும். அன்ரிப்போர்ட்டட் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து எங்கேயோ போய் நிக்க போகுது. 1 to 1.5 lakhs per year வந்து in Tamil Nadu we are getting a new cases. Okay, let us come to our core topic.
வாட் ஆர் த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் மித்ஸ்? கேன்சர் அப்படின்னு வரும்போதே நமக்கு வந்து நிறைய குழப்பங்கள். வாட் இஸ் கேன்சர், யாருக்கு வரும், ஹூ, வேர், ஒன், வென், ஒய், நிறைய கட்டுக்கதைகள். ஃபேக்ட், மித் இஸ் நத்திங் பட் கட்டுக்கதைகள், நிறைய வந்து தப்பான இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ வி ஆர் இன் த எரா ஆஃப், ஸோ வி வில் சி கேன்சரை பற்றியான உண்மைகளும் கட்டுக்கதைகளும் என்னங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மித், அதாவது கட்டுக்கதை என்ன அப்படின்னா, கேன்சர் இஸ் நாட் அ டிசீஸ், இட்ஸ் ஒன்லி அ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். இது நிறைய எங்க பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, பேஷண்ட் எங்க கிட்ட கேட்கறதோட சோசியல் மீடியா. nowadays everyone has got a phone. எல்லார்கிட்டையும் ஃபோன் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாத வீடே கிடையாது. and everyone has got some sort of social media. there are a lot of, even வந்து எங்க கிட்டே ஒன்று வந்தது. எப்படி அப்படின்னா வந்து கேன்சருக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, அதை எல்லா கேன்சருக்கும் அதை கொடுத்தா தீர்ந்து போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. இன்னொன்று, கேன்சருங்கிறது விட்டமின் 17 டிஃபிஷியன்சி, இட் இஸ் ஒன்லி விட்டமின் சஃபிஷியன்சி, நத்திங். இது வந்து ஃபார்மா கம்பெனிகளால ஹூக்கப் பண்ணப்பட்ட காசுக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு பாலிடிக்ஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி இட் இஸ் சர்க்குலேட்டிங். நோ, இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் இப்போ வந்து இந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வி ஹேவ் கூகுள். ஸோ இப்போ வந்து வி டேர்ம்ட் இட் அஸ் கூகுள் ஐட்டிஸ். இது வந்து ஒரு வியாதியாவே, டிசீஸாவே மாறிடுச்சு. என்ன ஆகுது, வாட் ஹேப்பன்ஸ், whenever you want to have an information, you get the Google, but you get lot of information that is misinformations தான் நிறைய கிடைக்கும் உங்களுக்கு. and you get confused, imperil. அதை கேட்டுட்டு இப்போ ஒரு கேன்சரை பத்தி நீங்க பார்க்கணும்னா, அங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் அதை போய் பாக்குறாரு அப்படின்னா, அவருக்கு ரொம்ப early டிசீஸா இருக்கலாம். வாட் ஹேப்பன்ஸ், அதுல பார்க்கும்போது அட்வான்ஸ் டிசீஸ், எனி கேன்சர், டெத் சென்டென்ஸ், 6 மாசத்துல இறந்துருவாங்கன்னா they get panic. அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே போக மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அப்ப என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் கோ டு யுவர் டாக்டர். டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, டாக்டர் வில் ஹாவ் அ informed decision and he will accurately diagnose. So he will clarify you, he will empower you and make you calm and inspire. Even if it is cancer, early stage we can diagnose and cure the cancer. So please don't confuse your Google search with our medical degree. So definitely meet, நீங்க கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் போய் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்க ஃபேமிலி டாக்டரை நம்பக்கூடிய உங்க ஃபேமிலி டாக்டர் போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, they will guide you, then you can meet the specialist. So let us debunk what is cancer. கேன்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து, அதான் நான் சொன்னேன், விட்டமின் டிஃபிஷியன்சியா இல்ல, டெஃபினட்டா இட் இஸ் நாட் தட். கேன்சர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்துல போட்டிருக்கிறது வந்து வாட் ஐ ஹவ் புட் அப் இஸ், இட்ஸ் ஒரு செவரை போட்டிருக்கேன். அந்த செவர்ல பாத்தீங்கன்னா you can see lot of bricks. ஸோ அது மாதிரிதான் நம்ம உடம்பு வந்து செல்களால் ஆனது. ஒவ்வொரு செல்லும் இந்த படத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா you can see ஒரு செல் ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a division. 1, 2, 4 ஆகும், 8 ஆகும். இதுதான் வந்து நார்மலா செல் டிவிஷன் நடக்கக்கூடியது. அந்த செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது what happens is sometimes there will be a defect, genetic defect. அங்க டிஎன்ஏல இருக்கிற அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ல ஒரு டிஃபெக்ட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா we have our own mechanism, scrutinizing mechanism. என்ன பண்ணும்னா, அந்த செல்லை வந்து ரிப்பேர் பண்ண பார்க்கும். ரிப்பேர் பண்ண முடியலன்னா that cell will undergo death. What happens in cancer is, பாருங்க, கேன்சர்ல என்ன ஆகும்னா, அந்த இடத்துல அணு மாற்றங்கள், டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஏற்பட்டு அதை வந்து மாற்றத்தை வந்து ரிப்பேர் பண்ண விடாது. இட் வில் ப்ரோலிஃபரேட். ஒரு இடத்துல ஒரு செல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல லட்சக்கணக்கான செல் அந்த இடத்துல இருக்கும். இட் வில் ஸ்டார்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு ப்ரோலிஃபரேஷன். கட்டுக்கடங்காம வந்து அது அபரீதமா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது நம்பர்ஸ். அது என்ன ஆகும், அது கட்டியாகவோ, ஒரு புண்ணாகவோ, ஒரு அல்சர், ஒரு ஸ்வெல்லிங் மாதிரி அது பிரசன்ட் பண்ணி என்ன ஆகும், பக்கத்துல உள்ள ரத்த குழாய்களை வந்து இன்வேட் பண்ணும்போது அங்கிருந்து ஒரு உறுப்புல இருந்து இன்னொரு உறுப்புக்கு பரவுது. அதான் கேன்சருங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு இடத்துல இருக்கிற செல் அபரீதமா கண்ட்ரோல் இல்லாம அன்கண்ட்ரோல்டு ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் தென் ஆக்சஸ் இன்டு த வெசல்ஸ், அங்க இருந்து ஒரு உறுப்புல இருந்து இன்னொரு உறுப்புக்கு பரவுறது. அதான் கேன்சர் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா பரவுறது. ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, அதுக்கு மேல போகும்போது பக்கத்துல உள்ள நெருக்கடிகளுக்கு போறது, அதுல இருந்து ரத்த குழாய்கள்ல பரவும் போது அது ஒரு உறுப்புல இருந்து இன்னொரு உறுப்புக்கு போறது. இதுதான் கேன்சர். சோ கேன்சருங்கிறது விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி கிடையாது. டெஃபினட்டா கேன்சருங்கிறது ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருக்கு. சோ அடுத்த கட்டுக்கதை என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். மித் 2, கேன்சர் ஆல்வேஸ் காசஸ் பெயின். கேன்சர்னாலே வலிதான் அப்படிங்கிறது வந்து எழுதப்படாத நிறைய பேருக்கு மனசுல வந்து இருக்குது. கேன்சர்னா வலி, கேன்சர்னா இறப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு. இல்ல, கிடையாது. சோ நம்ம இந்த புற்றுநோய் கட்டியோட அறிகுறிகள், ஆரம்ப அறிகுறிகளை தெரிஞ்சிட்டோம்னா இது இல்ல, உண்மை இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ எனி கேன்சர், எனி கேன்சர், உடம்புல எந்த கேன்சர் வேணாலும் எடுத்துங்க, டு ஸ்டார்ட் வித் இட் இஸ் பெயின்லெஸ் டு ஸ்டார்ட். எந்த வலி எதுவுமே இருக்காது, டெஃபினட்டா இருக்காது. ஆரம்ப அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம், ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப் ஆர் பிளட் டிஞ்ச்ட் சலைவா. இருமல் வந்து சாதாரணமா இப்ப இந்த கோவிட் 3rd வேவ்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் சிம்டம்ஸ் இஸ் இருமல், காஃப் தான்.
during the COVID and post COVID also there are cough. அந்த காஃப் எல்லாம் வந்து கேன்சர் கிடையாது. பெர்சிஸ்டண்டா ஒரு 2-3 வீக்ஸ் காஃப் பெர்சிஸ்டண்டா இருக்கு, காஃப்ல பிளட் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. யூ கேன் reach out to your family doctor, physician or to the specialist and you can get it cleared whether it is cancer or not. So ரெண்டாவது சிம்டம் பாருங்க, சேஞ்ச் இன் bowel habits or urination. நம்ம தினமும் பண்றக்கூடிய சிம்பிளான விஷயம் எது அப்படின்னா, நார்மலான விஷயம் மலம் கழிக்கிறது, யூரின் போறது. இது ரெண்டுத்துலயும் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுது. அதிகமா மலம் போகுது, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஸ்டூல் அதிகப்படுது. யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டயட்ல வந்து ரிச் ஃபைபர் கண்டென்ட், அதனால டெய்லி நம்ம மலம் கழிப்போம் டெய்லி. வேற வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 2-3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் வந்து அவங்க மோஷன் போவாங்க. ஸோ ஒரு நாள்லயே வந்து 2-3 வாட்டிக்கு மேல வந்து அந்த மாதிரி வந்து பர்சிஸ்டண்டா இருக்கு 1 or 2 வீக்ஸ். அப்புறம் மோஷன்ல வந்து பிளட் வருது, அது மாதிரி யூரின்ல வந்து பிளட் வருது அப்படின்னா வந்து கேன்சருக்கான அறிகுறிகளா இருக்கலாம். ஏன்னா ஈவன் ஒரு பிளாடர்ல வந்து இல்ல கிட்னில ஒரு ஸ்டோன் இருக்குன்னா அதனால கூட ப்ளீடிங் வரலாம், பெயின் வரலாம், அதெல்லாம் வரலாம். பட் ஆனா வந்து பெயின் யூஸ்வலா கேன்சர்ல வராது. பாத்தீங்கன்னா யூரின்லயோ மோஷன்லயோ ரத்தம் வருதுன்னா டெஃபினட்டா டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும், கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு ரூல் அவுட் பண்ணணும். நேத்தி ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன், அவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி அவங்களுக்கு மோஷன் போயிட்டே இருந்திருக்கு. 2-3 வாரமா மோஷன் போயிட்டு, அவருக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது. போனை கூட அவர் தள்ளி வச்சுதான் பேசுவாராம். he used to hold it away from his such a precautionary person. He had symptoms of increased frequency of the motion and blood in the motion. He is neglected. Actually வந்து அவர் போய் டாக்டரை பார்த்திருக்காரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே. டாக்டர் அட்வைஸ் கொடுத்திருக்காங்க, you go for a colonoscopy, but he neglected the symptom. Now he presented with 3 months. இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து வியாதி வந்து கேன்சரா மாறி இருக்கு. பட் luckily it is not an advanced stage, almost in between stage. It is treatable and curable இருக்கு. ஸோ அதுதான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஏர்லியரா சிம்டம்ஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணாம ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லயே பார்த்தோம்னா, ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்தா நல்லாவே கியூர் பண்ணிடலாம். ஸோ 3வது சிம்டம்ஸ், முதல் சிம்டம்ஸ் இருமலை பத்தி பார்த்தோம், இருமல்ல ரத்தம் வர்றது. அது மாதிரி யூரின் மோஷன்ல ரத்தமோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சியோ அதோட நார்மல் பேட்டர்ன்ல மாறி இருந்ததுன்னா டாக்டர் அணுகணும். அடுத்தது வந்து சோர் த்ரோட், ஹோர்ஸ்னஸ், வாய்ஸ் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குரல்ல மாற்றம் இருக்கு அப்படின்னா குரல் வலையில கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது மாதிரி முழுங்குறதுல, அதாவது swallowing difficulties, சாப்பாடு முழுங்க முடியல அப்படின்னா வந்து உணவு குழாயில வந்தோ இல்லைன்னா வந்து உணவு குழாய்க்கு மேல உள்ள பகுதியிலேயோ வந்து கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ சோர் த்ரோட், ஹோர்ஸ்னஸ், டிஃபிகல்டி இன் ஸ்வாலோயிங், இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் ஃபார் கேன்சர். பேக் பெயின், பெல்விக் பெயின், ப்ளோட்டிங், இன்டைஜஷன். அதாவது வந்து நிறைய பேருக்கு இது காமன் சிம்டம். டாக்டர் எனக்கு அல்சர் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து காமனான சிம்டம்ஸ். இது அல்சருக்கு வந்து வாட் தே டூ இஸ், ப்ராப்ளம் இஸ் you have to see the specialist and get properly treated. என்ன ப்ராப்ளம்னா, அல்சர் இருக்குன்னா நேரா மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் ஒரு டேப்லெட்டை வாங்கி ஜெலிசில போட்டுக்க வேண்டியது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இதை போட்டோம்னா அந்த இருக்கிற புண்ணு வந்து நாளடைவுல வந்து ஒரு மாத கணக்குலயோ வருஷ கணக்குலயோ கேன்சரா மாறிடுது. சிம்பிள் டெஸ்ட், டாக்டர் போய் பாத்தீங்கன்னா they will do an endoscopy, வாய் வழியா டியூப் போட்டு பார்த்துட்டு they will see whether it is an ulcer, is கேன்சர்னால வந்த அல்சரா இல்லைன்னா H pylori ஒரு பாக்டீரியானால வந்த அல்சராங்கிறத கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கு சில மாத்திரைகளை கொடுத்தாலே போதும், அந்த அல்சர் வந்து ஹீல் ஆயிடும். கேன்சர் அல்சரா இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லயே நம்ம பாத்திரலாம். அதுதான் வந்து அட்வான்டேஜ். ஸோ எனி இன்டைஜஷன், அதாவது வந்து வயிறு கோளாறு ஏதாவது இருக்கு, நாள் இப்ப நேற்று நீங்க எங்கேயாவது வெளியில சாப்பிட்டுருப்பீங்க கடையில, அது ஒத்துக்கல அதனால டயரியா போகுதுன்னு அது ரீசன், அது வந்து கேன்சர் கிடையாது. ஸோ அதுக்காக போய் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு நாள் பட ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் வயிறு கோளாறு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து இட் இஸ் அன் அலர்ட், யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்டிகேட். அது மாதிரி அனீமியாங்கிறது ரத்த சோகை. ரத்த சோகைக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. இந்தியாவில வந்து பெண்களுக்கு வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எண்டமிக் மாதிரியே இருக்குது இந்த அனீமியா. ஸோ திடீர்னு அனீமியா வருது அப்படின்னா, ஒரு 50s and 60sல அனீமியா இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா இட் ஹாஸ் டு பி இன்வெஸ்டிகேட்டட். பெருங்குடலோ மலக்குடல்லையோ இல்லைன்னா வந்து உணவு பாதையில எங்கேயாவது கேன்சர் இருந்து அதனால ப்ளீடிங் ஆகி அதனால கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அது மாதிரி வந்து கட்டி, உடம்புல வந்து கட்டிங்கிறது நார்மலா கொழுப்பு கட்டி எல்லாருக்குமே இருக்கலாம். தட் இஸ் லைப்போமான்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் அ நார்மல் திங். ஒரு திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டி இருக்கு, அது ஒரு 3-4 வாரத்துல அது குறையல இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இல்ல சிம்டம்ஸ் கொடுக்குதுன்னா டெஃபினட்டா அதை போய் பார்த்து நம்ம அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஸ்கேனோ பயாப்சியோ பண்ணோம்னா அது கேன்சரா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத உடம்புல எங்க இருந்ததுனாலும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்பக சுய பரிசோதனை இருக்குது. நெட்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா everyone can get through it. So starting at the age of 20 they can go through the self breast examination or clinical examination by a doctor.
ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் எனி லம்ப், ஒரு கட்டி மார்பகத்தில் இருக்குன்னா அவங்க வந்து டாக்டர் அணுகி அது என்ன மாதிரியான கட்டி அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். வேற என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கலாம் மார்பக புற்றுநோய் கட்டிக்கு? என்ன அப்படின்னா ஸ்கின்ல, தோல்ல வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள், சிகப்பா போயிடுறது, இல்லைன்னா ஒரு புண்ணு ஏற்படுறது, அது மாதிரி. இல்லைன்னா நிப்பிள் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லுவோம், காம்புலேருந்து வந்து பிளட் நிப்பிள் டிஸ்சார்ஜ் வரலாம், இல்லைன்னா காம்பு வந்து உள்ள ரிட்ராக்ட் ஆகி போயிடுறதுன்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த எர்லி சிம்டம்ஸ் ஃபார் பிரஸ்ட் கேன்சர். ஸோ பெயின் இருக்கவே இருக்காது, கட்டி வரும்போது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல கட்டியில பெயினே இருக்காது. தட் இஸ் நாட் அ எர்லி சிம்டம்ஸ் ஃபார் கேன்சர். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து ஜெனிட்டல் ஏரியால வந்து ஆண் குறியில வந்து புண்ணு ஏற்பட்டுச்சுன்னா டெஃபினட்டா வந்து அதை இமீடியட்டா பார்த்து அதை வந்து தீர்த்துக்கணும், இல்லைன்னா பினைல் கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அது மாதிரி டெஸ்டிஸ், ஸ்க்ரோட்டம்ல உள்ள டெஸ்டிஸ், மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்லையும் கேன்சர் வரலாம். பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹைலி கியூரபிள் கேன்சர். ஈவன் அப் டு 99% இட் கேன் பி கியூர்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் லாஸ். அடுத்த சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உடல் இளைக்கிறது. இப்போ நிறைய வந்து பாலியோ டயட் அது இதெல்லாம் இருக்காங்க, டயட்டிங், அந்த ரீசன்லாம் கிடையாது. திடீர்னு ஒரு 3 மாசத்துலயோ இல்லை 6 மாசத்து அளவுல வந்து ஒரு 5லேருந்து 10 கிலோ வெயிட் லாஸ் திடீர்னு இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கணும். அது கேன்சருக்கான அறிகுறிகளா இருக்கலாம். அது மாதிரி வந்து நான் ஹீலிங் சோர்ஸ் ஆர் சடன் ஆர் வாட் ஆர் மோல். அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஆறாத புண்ணு ஒன்று இருக்கு, ஒரு டயபெட்டிக் ஃபுட் இருக்கு. டயபெட்டிக் வந்து இந்தியா வந்து கேபிட்டல், அதுவும் சென்னை கேபிட்டல். ஒரு காலில் ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டது டயபெட்டிக் ஃபுட்னால, அது புண்ணு ஆறாம பல வருஷங்கள் ஆச்சுன்னா அது கேன்சரா மாறலாம். எல்லா டயபெட்டிக் ஃபுட்டும் மாறும்னு நான் சொல்லலை. ஒரு அடிபடுறதுனால ஒரு புண்ணு ஏற்படுது, அதை நம்ம ஒழுங்கா பாத்துக்கல, வருஷ கணக்குலயோ மாச கணக்குலயோ அந்த புண்ணு ஆறாம இருக்குன்னா அது கேன்சரா மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அது மாதிரி வந்து மச்சத்துல இருந்து கேன்சர் வரலாம். என்னன்னா மச்சம் இருக்கு, எல்லாருக்குமே மச்சம் அப்படிங்கிறது வார்ட், ஒரு சின்ன ஒரு பரு மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு மச்சம் இருக்கும். அந்த மச்சங்கள்ல வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுது. ஒண்ணு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது, இல்லைன்னா பெயின் ஏற்படுறது, வலி ஏற்படுறது, இல்லைன்னா அரிப்பு ஏற்படுறது, இல்லைன்னா ப்ளீடிங். இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுன்னா இந்த மச்சமோ இல்லைன்னா இந்த வார்ட்டோ வந்து கேன்சரா மாறுறதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கு. இந்த மச்சத்துல இருந்து வரக்கூடிய கேன்சர் மெலனோமான்னு சொல்லுவோம். அது எங்க ஜாஸ்தின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சன் பாத் எடுப்பாங்க. அந்த ஓசோன் லேயர் எங்க டிஃபெக்டா இருக்கோ அங்க இருந்து யூவி அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் ஏ அண்ட் பி, அதனால அந்த தாக்கத்தினால வர்றதுதான். நம்ம ஊர்ல மெலனோமா வந்து ரொம்ப ரேர் when compared to the western countries. ஸோ நம்ம அறிகுறிகள், முக்கியமான இந்த ஸ்லைட் நான் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது எதுக்குன்னா அறிகுறிகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இருமல், நாள்பட இருமல் இருக்கிறது, இருமல்ல ரத்தம் வர்றது, அது மாதிரி வந்து மோஷன் யூரினேஷன்ல ப்ராப்ளம் வர்றது, அது மாதிரி குரல்ல மாற்றம், விழுங்குறதுல வந்து கஷ்டம் இருக்கிறது, தட் இஸ் ஸ்வாலோயிங் டிஃபிகல்ட்டி, அது மாதிரி வந்து வயிறு கோளாறு எதுவா இருந்தாலும், அது மாதிரி ரத்த சோகை, அதாவது வந்து அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியாவோ மற்ற காரணங்கள்னால இல்லாம இருக்குன்னா அதை டெஃபினட்டா பார்க்கணும். அது மாதிரி கட்டி, மார்பகங்கள்ல கட்டி, இல்லைன்னா உடம்புல எங்க கட்டி இருந்தனாலும் லம்ப் இருந்ததுனாலும் யூ ஹேவ் டு டெஸ்ட். அது மாதிரி ஜெனிட்டல் ஏரியாஸ்ல மேல் வந்து ஆண்குறியிலையும் டெஸ்டிஸ்லயும் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா இட் ஹஸ் டு பி அட்ரஸ்ட். அன்எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் லாஸ், அப்புறம் ஆறாத புண், அதாவது நான் ஹீலிங் சோர்ஸ், அண்ட் சடன் சேஞ்ச் இன் வாட் ஆர் மோல், அதாவது வந்து மச்சத்துல மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை டெஃபினட்டா பாத்துங்க. இதெல்லாம் தான் அறிகுறிகள் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆப்டான ஸ்லைடு. அந்த பலூன் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா? ஸோ த லுக் அவுட் ஃபார் ஏர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் கேன்சர், த லாங்கர் யூ லீவ் இட் த பிகர் த ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம ஆரம்பத்திலே அந்த சின்னதா இருக்கும் போதே நம்ம அதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு சிம்டம்ஸ் வரும்போது பர்சிஸ்டண்டா 2-3 வாரத்துக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா அதை போய் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க 3 மாசம் 4 மாசம் 6 மாசம் இது பண்ணீங்கன்னா அந்த பலூன் மாதிரி பெருசா போய் வெடிச்சிடும், பெரிய பிரச்சனையாயிடும். ஸ்டேஜ் வந்து முதல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து 3ஆவது ஸ்டேஜ் 4ஆவது ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தியா இது பண்ணும், வாழ்நாள் அதாவது சர்வைவலும் வந்து கம்மி ஆயிடும். இப்போ ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல வந்து 90% மேல இருக்குன்னா 4ஆவது ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா 10% கூட இருக்காது நமக்கு சர்வைவல், அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதான் வந்து the longer you live it the bigger is the problem. ஸோ அடுத்த கட்டுக்கதைக்கு போயிடலாம். ஸோ கேன்சர் ஆல்வேஸ் அஃபெக்ட்ஸ் ஓல்ட் ஏஜ் மென், அதாவது கேன்சர் வந்து வயசான ஆண்களுக்கு தான் வரும், வயசானவங்களுக்கு தான் வரும், 60-70+ தான் வரும் அப்படிங்கிறது மித்தா இல்ல, இட் இஸ் அ மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் தான். இது கட்டுக்கதை தான். யாருக்கு வேணாலும் பிறந்த குழந்தையில இருந்து 90 இயர்ஸ் 100 இயர்ஸ் வரலையும், இறப்பு வரலையும் வந்து கேன்சர் வரலாம். எங்க வேணாலும் கேன்சர் வரலாம், எந்த இடத்துல வேணாலும். நீங்க இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆல் டைப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆர் தேர், குழந்தை, பெண்கள், ஆண்கள், யங் ஏஜ், ஓல்ட் ஏஜ் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ கேன்சருங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ். கேன்சர் கேன் அஃபெக்ட் irrespective of the caste, creed, age, socio-economic status. Cancer can affect anyone. That is the take out from the slide. So நாலாவது கட்டுக்கதை என்னன்னு பார்க்கலாம். myth. Cancer is due to vitamin deficiency and cancer is contagious. கேன்சர் வந்து ஒரு தொற்று வியாதி,
இது ஒரு விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி, இது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இப்படிலாம் சோசியல் மீடியாலையும் இல்லைன்னா நமக்கே ஒரு டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து மனசுல இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம தீர்க்கிறதுக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம். கேன்சர் எதனால வருது, ஏன் வருது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ கேன்சர் இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிற ஸ்லைடை இதை மட்டும் படத்தை மட்டும் பாருங்க. என்விரான்மெண்டல் காஸ் 90 to 95%, 90% வந்து என்விரான்மெண்டல் காஸ். என்னன்னா என்விரான்மெண்டல் காஸ்ன்னு அடுத்த ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு புரியும். 5-10% தான், 5 to 10% ஒன்லி ஜெனட்டிக், அதாவது ஹெரிடிட்ரி, பரம்பரையிலையோ இல்லைன்னா வந்து ஹெரிடிட்ரி காசா இருக்கலாம். 5-10% தான் ஹெரிடிட்ரி, மீதி 90-95% வந்து என்விரான்மெண்டல் காஸ், அதாவது சுற்றுப்புற சூழல். So பாருங்க இதுல left side, if you see 70% of the cancers are caused by factors within our control. நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னன்னு பாருங்களேன். 30% poor diet. டயட் வந்து நம்மளோட டயட் இப்ப லாஸ்ட் 1 decade 10 வருஷம் 20 வருஷத்துல என்ன ஆயிடுச்சு, வெஸ்டர்னைஸ்டு டயட் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஆயிடுச்சு. இப்ப நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுல இருந்து நிறைய வந்து வெஸ்டர்ன் டயட், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். புவர் ஃபுட், புவர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், ஒழுங்கா ப்ராப்பரா சாப்பிடாதது, அது 30% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெட்ல இருக்கு பாருங்க, 30% ஸ்மோக்கிங், புகையிலைனால வர்றது 30%, 60. மீதி 10% பாத்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி, ஆல்கஹால், லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர், அதாவது வெயில்ல வந்து ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்போஷர்ல இருக்கிறது. ஸோ இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிற இந்த 70% ஆஃப் த காஸ் பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் மாடிஃபைபிள் ஃபேக்டர்ஸ். மாடிஃபைபிள்னா மாற்றக்கூடிய, நம்ம வந்து மாற்ற முடியும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ். எப்படி? புவர் டயட் நம்ம கையில தான் இருக்குது, ஸ்மோக்கிங் நம்ம கையில தான் இருக்கு, ஆல்கஹால் நம்ம கையில தான் இருக்குது, லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு, இதுக்கு எந்த செலவுமே கிடையாது. ஸோ 70% ஆஃப் த டைம் த ஃபேக்டர் இஸ் வித்தின் அவர் கண்ட்ரோல். எது நம்ம கையில கண்ட்ரோல்ல இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 30%. ஹெரிடிட்ரி, மரபணு, அதாவது வந்து பரம்பரையில வரக்கூடிய ஒரு சில கேன்சர் வியாதிகள் இருக்கு, அது நம்ம கையில கிடையாது. அது மாதிரி வந்து ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்ம கையில கிடையாது. அது மாதிரி வந்து மேல் ஜெண்டர், ஃபீமேல் ஜெண்டர், ஆண்களுக்கு ஒரு சில கேன்சர் வரலாம், பெண்களுக்கு ஒரு சில கேன்சர் வரலாம், அதெல்லாம் நம்மளால மாற்ற முடியாது. அது மாதிரி ஒர்க் பிளேஸ் எக்ஸ்போஷர், இப்ப ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறோம், இப்போ ஆஸ்பெஸ்டாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதுல இருந்து லங் கேன்சர் வரும், அதுல இருக்காங்க. அது மாதிரி டை இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பிளாடர் கேன்சர் வரும். இதெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்போஷர் ஆயிருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது. ஸோ நம்ம கையில இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி 70% ஆஃப் த டைம் வித்தவுட் எனி ஸ்பெண்டிங், காஸ்ட் இன்வால்வ்மெண்ட், we can control the cancer. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லைடோட முக்கியமானது. 70% ஞாபகம் வச்சிங்க, கிட்டத்தட்ட 70%, அதுல 60% பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு அப்புறம் ஸ்மோக்கிங், இது ரெண்டுத்துலயுமே கண்ட்ரோல் பண்றது. ஸோ ஒண்ணா பார்க்கலாம். டயட், இதுல கொடுத்துருக்க கேன்சர் பாத்தீங்கன்னா லங் கேன்சர், கோலோரெக்டல் கேன்சர், பான்கிரியாஸ், கணையம், ப்ராஸ்டேட், கேல் பிளாடர், கேஸ்ட்ரிக், நீங்க எந்த கேன்சரை சொல்லுங்க, எல்லாத்துக்குமே வந்து டயட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான காஸ். 30-35% ஆஃப் த டைம் வந்து ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடாம இருந்திருக்கவே மாட்டோம் நம்ம டெஃபினட்டா. திஸ் இஸ் த கிரில் சிக்கன். இது வந்து சமீபத்துல தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-20 இயர்ஸா நம்ம சைட்ல இருந்துகிட்டு இருக்கு. இது நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இது வெஸ்டர்ன் டயட். இது ஆக்சுவலா வெஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது, அப்புறம் நார்த்ல இருந்தது. நார்த்ல பாம்பே, டெல்லி இதெல்லாம் ரொம்ப காமன். இப்ப லாஸ்ட் 10-20 இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா பட்டி தொட்டி எல்லாமே வந்து கிரில் சிக்கன், தந்தூரி சிக்கன் வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. இதுல ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுல யூ கேன் see that black portion, the black portion which is very tasty portion. எல்லாருக்குமே வந்து அந்த கருப்பா இருக்கிற அந்த burnt அந்த ஸ்கின் ஆர் இந்த மீட் வந்து இட் இஸ், தே லவ் எவ்ரிதிங். the problem என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கருப்பா இருக்கிறதுல தான் வந்து விஷத்தன்மையே இருக்கு. அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா it get into your body and it has got some chemical reactions. அது வந்து கார்சினோஜென்ஸா மாறி அது என்ன பண்ணுதுன்னா கேன்சர் காஸ் பண்ணுது. ஒரே ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டா வந்துருமா அப்படிலாம் இல்ல, நாள்பட கிரானிக் எக்ஸ்போஷர். இந்த கிரில் சிக்கன் டைரக்டா ஹீட்ல இருந்து படக்கூடிய எந்த உணவுப் பொருளும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி a problem for us. ஸோ நம்மளுடைய பாரம்பரிய, நம்மளுடைய இந்தியன் டயட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட், எதையுமே வந்து டைரக்டா we don't do it, we don't cook through the fire. ஃபயர்ல வந்து நேரா வந்து வாட்டி பண்ண மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற உணவுல எல்லாமே டேஞ்சரஸ் தான். ஸோ அதர் ஃபுட்ஸ் இது பாருங்க, வெஸ்டர்ன் டயட், சிப்ஸ், பர்கர், டோனட், இது எல்லாமே தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டயட் இன்னும் நம்மளுக்கு இன்னும் காமனா வரல. இந்த போர்க், சாசேஜஸ், இதெல்லாம் பதப்படுத்தப்பட்ட மீட், அதாவது போர்க், பீஃப், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெட் மீட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பதப்படுத்தி இதை வந்து சாப்பிட்றோம்னா இட் இஸ் பிகமிங் மோர் டேஞ்சரஸ் ஃபார் அண்ட் இட் இஸ் அ கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ். வெஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து as I told,
the cancer incidence of colorectal cancer, மலக்குடல் பெருங்குடல் கேன்சர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா வந்து இந்த போர்க், சாசேஜஸ், இந்த ரெட் மீட் இதெல்லாம் வந்து கன்சம்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனால வந்து ரீசன் நம்ம ஊர்லயும் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் இட் இஸ் கம்மிங் அப் ஆக்சுவலா. ஸோ அடுத்தது வந்து ஆர்கானிக். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டோர்ஸ் wherever you go there is an organic போட்டிருப்பாங்க. நோ. ஸோ ஆர்கானிக் plant based foods can offer extra protection against cancer. It is a myth. நீங்க வந்து they will say it as a rainbow foods. அதாவது கேரட், பீட்ரூட் இதெல்லாம் கலர் கலரா இருக்கு பாருங்க. கலர் நம்ம பிளான்ட் ஃபுட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ரெகுலரா கிடைக்கிற ஷாப்ல இருந்து ப்ராப்பரா வாஷ் பண்ணி அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும். நத்திங் லைக் ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரூவன் பெட்டர் அப்படின்லாம் எந்த ரிசர்ச்சும் எந்த சயின்ஸும் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் லாட் ஆஃப் ஆர்கானிக், சோ கால்ட் ஆர்கானிக்ஸ் ஆர் நிறைய போகஸ் இருக்கு, நிறைய தேர் யூசிங் ஃபெர்டிலைசர்ஸ். ஸோ வி ஷுட் பி லிட்டில் பிட் கேர்ஃபுல். ஸோ இருக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம அடிக்குவேட்டா எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே நமக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் தேர். ஸோ இஃப் யூ see to the left, டாப் கேன்சர் காசிங் ஃபுட்ஸ் பாருங்க, எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட்ஸ். பிளாஸ்டிக் கவர்ல அடைக்கப்பட்ட பொருள் எதுவா இருந்தாலும், whichever is put inside the plastic cover and it is preserved, any preservative போடுறாங்க அப்படின்னா it is not good for our health. Not only for cancer, for any disease it is bad. So எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சிம்பிளா கேட்டீங்கன்னா, பதப்படுத்தப்பட்ட ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ், பாட்டில் அடைக்கப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாமே ப்ராப்ளம். ஏன்னா இப்போ வந்து நவடேஸ் மோர் அண்ட் மோர், முதல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டொமேட்டோ, நம்ம ஒரு சமையல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி எடுக்கணும்னா தக்காளியை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா போடுவோம். இப்போ டொமேட்டோ பியூரி எல்லாம் அவைலபிளா இருக்குது. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் முத கொண்டு இப்போ வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே வேணாம். நம்மளுடைய பாரம்பரியம், நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன் என்னன்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரெஷ்லி கிரவுண்ட், ஃப்ரெஷ்லி யூஸ்ட். When we stick to that, definitely we can come over actually. So அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து tobacco. Already I told you tobacco 30% of the time tobacco is one of the cause for cancers. Tobacco வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it might be a smoking tobaccos, BDs, cigarettes, where they use in north, இந்த ரைட் சைட்ல இருக்க நார்த் காஷ்மீர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they use this smoking இது pot. So அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா smokeless tobacco. இந்த பான், ஜர்தா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்த்ல வந்து rampant, very rampant. That's why பாத்தீங்கன்னா நார்த்ல வந்து oral cavity cancers are very common, in number one cancer in north when compared to south. Southல வந்து இந்த trend is picking up. Even though in Tamil Nadu these are all banned, எல்லாமே banned ஆனாலும் எல்லா பொட்டி கடை, every small shops you go and you buy this, ஈஸியா வந்து கிடைச்சிருது உங்களுக்கு. இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து these are all smokeless tobacco. We call it as smokeless tobaccos. So tobacco பாத்தீங்கன்னா there are lot of ingredients, 2000 chemicals வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான கெமிக்கல்கள் இருக்கு. they will cause all these cancer causing agents. இதுல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, மித் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டுக்கதை, நிக்கோட்டின் is not a carcinogen. Nicotine is only an addictive. நிக்கோட்டினால அடிக்ஷன், கிரேவிங் அதுதான் ஜாஸ்தியாகும் மொழியா வந்து. அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து டொபாக்கோ செஷன் இதுல வந்து நிக்கோட்டின் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது என்னன்னா அந்த கிரேவிங்கை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக கொடுக்கறது தான். ஸோ அடுத்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐ புட் அப் ஃபீமேல் ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஆல்சோ ரேம்பண்ட். நிறைய பிரஸ்ட் கேன்சர்ஸ், பிளாடர் கேன்சர்ஸ், pancreatic cancers, name a cancer, smoking is a cause. அடுத்தது passive smoking. லெஃப்ட் சைட் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஈவன் passive smoking has got its own effect on cancer and other disease. ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது, பிபி, blood pressures, நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈவன் passive smoking is also one of the cause for cancer. நம்ம வந்து ஸ்மோக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்மோக் பண்ற இடத்துல இருந்தோம்னாலே வந்து if you are going to chronically exposed, there is a risk. If you see this, a lot of cancer, head and neck cancer, lung cancer, முக்கியமா lung cancer, throat cancer, stomach cancer, kidney, pancreas, colon, bladder, cervical cancer, இதெல்லாம் most common cancer. ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் கேன்சரஸ் கண்டிஷன், ஸ்ட்ரோக், வாதம், blindness, heart diseases, pneumonia, chronic lung disease, reduced fertility, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா these are all chronic disease due to smoking. So these are some pictures where you can see cancer. So அடுத்தது வந்து முக்கியமா வர வேண்டியது அடுத்தது வந்து ஆல்கஹால். இது வந்து ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, இந்த வைன் குடிச்சா வந்து நமக்கு வந்து டெய்லி குடிச்சோம்னா ஸ்கின் கலர் நல்லா ஆயிடும், பிங்க் ஆயிடும் அப்படின்லாம். ட்ரிங்கிங் ரெட் வைன் இஸ் குட் ஃபார் மீ. நோ, டெஃபினட்டா. இது வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து இட் ஹஸ் பீன் ப்ரூவன் ஆல்கஹால் இஸ் அ கார்சினோஜன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரூஃப் வந்து ஒரு NEGM ஜேர்னல்ல வந்து ஆல்ரெடி இட் ஹஸ் பீன் பப்ளிஷ் 4-5 years back. It has been proven that
it is a type 1 in International Association for Carcinogen. எதெல்லாம் carcinogen அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து we have an agency, international agency. Now they have classified alcohol is a carcinogen. Many people don't know alcohol can cause cancer. Now you know. So alcohol is a cancer. It will cause cancer. என்னென்ன cancer பாத்தீங்கன்னா mouth and upper throat, larynx, esophagus, breast cancer in women, liver cancer, முக்கியமா ஈரல், liver cancer and bowel cancer, குடல் cancer. So இதெல்லாம் வந்து alcoholனால வரலாம். அடுத்தது obesity. Even though obesity is more often in West, it is also the adoption of the Western diet and high fat and low fiber diet, which we are rampantly adopting to this lifestyle. We have seen all McDonald's, KFC, I'm taking these names, whatever may so. Because we are just we are very comfortable with this. இன்னமும் வந்து இப்போ ரொம்ப சோம்பேறி ஆயிட்டோம், நிறைய வந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்றது நிறைய வந்துடுச்சு. ஸோ at a click of a button we get the food at home. We tend to dwell on these junk foods. Our activities are less, so generally our obesity and fat level increase ஆயிடுது. Automatically it is a problem for issue. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க நேம் கேன்சர், எல்லா கேன்சர், பிளட் கேன்சர்ஸ்ல இருந்து எல்லா சாலிட் ஆர்கன் டியூமர்ஸும் it is linked to obesity. So if you see for this slide, 49% it is contributing for endometrial cancer, that is garbapai cancer, 35% esophageal cancer, 28% pancreatic cancer, 24% kidney cancer, 21% gallbladder and breast almost 20%, and colorectal, malakudal and perungudal cancer 10%. So definitely it is a problem. அடுத்தது வந்து what we are going to look in virus versus cancer. ஏதாவது நான் என்ன டாக்டர் நீங்க தான் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது, இன்ஃபெக்ஷனால வராது நீங்களே இருக்கு. There are 2-3 viruses that can cause cancer. One among is most important is human papilloma virus, HPV virus. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து cervical cancer, பெண்களுடைய கர்ப்பப்பை வாய் கேன்சர், அது மாதிரி தொண்டையில வரக்கூடிய ஒரு சில புற்றுநோய் கட்டி, ஆண் குறியில வரக்கூடிய புற்றுநோய் கட்டி, அது மாதிரி வல்வா, வெஜைனா, ஆனல் கனால், மலம் போற இடத்துக்கிட்ட எண்ட்ல இருக்கிற போர்ஷன்ல வர்றது இந்த ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் கேன் காஸ் கேன்சர். இதோட முக்கியமான இது என்னன்னா இதுக்கு வேக்சினேஷன் அவைலபிள். அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல நான் இதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன். அதான் முக்கியமான விஷயம். கர்ப்பப்பை கேன்சர், வாய் புற்றுநோய் கட்டியை நம்ம முழுவதுமா வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சாரி. அடுத்த கேன்சர் பாத்தீங்கன்னா லிவர் கேன்சர், ஹெப்படைட்டிஸ் பி அப்படின்னு மஞ்சக்காமாலை. நார்மலா வர மஞ்சக்காமாலை வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் ஏனால வர்றது. அது நார்மலா கீழா நல்லி சாப்பிடுவீங்க, நாட்டு மருந்து சாப்பிடுவீங்க, அதுவே நார்மலா 1 week 10 daysல சரியாயிடும். பட் ஹெப்படைட்டிஸ் பினால வர்றது பாத்தீங்கன்னா கிரானிக் இன்ஃபெக்ஷனா போய் அது லிவர்ல உட்காந்து சிரோசிஸ், தழும்பு ஏற்படுத்தி அது ஒரு 20-30 வருஷ பீரியட்ல கேன்சரா மாறிடும். இதுக்கும் வேக்சினேஷன் அவைலபிள். சாரி. ஸோ 2 வைரஸ் சொல்லியிருக்கேன், ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின். இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. நம்ம ப்ரிவென்ஷன் பார்ட்ல பார்க்கலாம். அடுத்து என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இது வந்து ரொம்ப 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 இந்த குளோபலைசேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ் ஆனதுல வந்து வெஹிக்கல் பொல்யூஷன்ல இந்த கார்பன் எமிஷன்லாம் இருக்கு பாருங்க. அவர் வாட் எவர் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன், நாய்ஸ் பொல்யூஷன், ஈவன் லேண்ட் பொல்யூஷன், இதெல்லாம் வந்து it is getting polluting the environment and ultimately it has got its effects on cancerல. It has become a part of a promoter. அதாவது வந்து கேன்சரை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு, அதாவது ஜாஸ்தி படுத்துறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு. டைரக்டா வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லல, டெஃபினட்டா it has got its impact. ஸோ அதனால சுற்றுப்புற சூழலோட மாசுபடுறது வந்து டெஃபினட்டா. அடுத்தது முக்கியமான இது வந்து the radiation from cell phone cause cancer. செல் பேசுறதுனால கேன்சர் வருமா அப்படின்னா வந்து இல்ல, டெஃபினட்டா வந்து கேன்சர் வராது. ஏன்னா நமக்கு இதுல யூஸ் பண்ற ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் கால்ட் நான் அயனைசிங் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். ஸோ இட் இஸ் இந்த லோவர் பேண்ட்வித்ல இருக்கிறதுனால it is generally it won't cause directா கேன்சர். பிரெயின் டியூமர் வருதுன்னு ஒரு சில ஸ்டடிஸ் சொல்லியிருக்காங்க, பட் ஸ்டில் there is no direct evidence. So as of now there is no scientific evidence that radio frequency wave from cell phone or mobiles or anything, it will not cause cancer, but it can cause some chronic problem to the human. என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ், தூக்கமின்மை வரலாம், ஸ்ட்ரெஸ், இன்ஃபர்டிலிட்டி, மலட்டுத்தன்மை வரலாம், லோ போன் டென்சிட்டி டிசீனஸ், இந்த மாதிரி நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம், அதர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ப்ரூவன். டெஃபினட்டா வந்து we should avoid long usage of cell phones. அதை டெஃபினட்டா பண்ணி தான் ஆகணும். So using cell phone increases the risk of brain tumor. It is a myth, kattukadai. It is not true. It is not proven yet. So அடுத்த கட்டுக்கதை என்ன அப்படிங்கறது, myth என்னங்கிறது பார்க்கலாம். So I have no family history of cancer. எனக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இல்லப்பா. எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டிக்கெல்லாம்
கேன்சர் எதுவுமே கிடையாது, ஸோ அதனால எனக்கு கேன்சர் வராதுப்பா அப்படிங்கிறது ஒரு மெத். கேன்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெரிடிட்டரி. இன்னொரு இது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேன்சர்னாலே வந்து இது வந்து பரம்பரை வியாதி. இது ரெண்டுமே வந்து மெத்து தாங்க. ஸோ எங்க குடும்பத்துல யாருக்குமே கேன்சர் இல்லை அப்படின்னா வந்து எனக்கு கேன்சர் வரக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் சசப்டபிள். உலகத்துல உள்ள எல்லாருக்குமே சசப்டபிலிட்டினா யாருக்கு வேணாலும் கேன்சர் வரலாம். பட் அவங்களுடைய ரிஸ்க் ஃபேக்டரை பொறுத்து தான் வந்து கேன்சர். நான் சொல்ற மாதிரி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், நம்மளுடைய சாப்பாடு, நம்மளுடைய உணவு, அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் ஹிஸ்டரி, நம்மளுடைய உடல் பருமன், நம்மளுடைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ், இதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து கேன்சர் வருமா வராதுங்கிறது தான். ஸோ இது 90%. இது மீதி 5-10%, that is 5-10% ஆர் ஹெரிடிட்டரி. தட் இஸ் இட் கேன் ரன் இன் த ஃபேமிலி. அப்பா அம்மா யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு கேன்சர் இருந்ததுன்னா அவங்க பசங்களுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது 5-10% தான் இருக்கு. மெயினா தெரிஞ்சீங்க, இட் இஸ் 5-10% there is a chance. Rest of 90% is environmental cause. So cancer is often genetic. I can't get anything about it. No, about 40% of the cancer can be prevented. So cancer is not just curable, but it is preventable. ஸோ என்ன பண்ணலாம், கேன்சரை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னா டெஃபினட்டா முடியும். நான் இதுக்கு ஏற்கனவே நான் ஆன்சர் சொன்னேன். நம்ம கையில இருக்கு. 70% ஆஃப் த கண்ட்ரோல் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட். ஃபுட், ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட், இதெல்லாம். ஸோ ஒரு கேன்சருக்கான காரண ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 50% ஆஃப் த டைம் வி கேன் அவாய்ட் கேன்சர். நமக்கு இப்போ எவ்ரி ஒன் இஸ் சசப்டபிள் நான் சொன்னேன். எப்படி இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா சிம்பிள், நோ ஸ்பெண்ட். எந்த காசு நீங்க போய் ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படிங்கறதுலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சிம்பிள், ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, குவிட் பண்ணிடுங்க. ஸோ சாப்பாடை நேரத்துக்கு ப்ராப்பரான ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், and you can have non-veg protein also in an adequate amount, and active, do some form of physical activities. ஒன்னு நடைபயிற்சி. இங்க இருந்து கடைக்கு போகணுமா, போய் கடைக்கு நடந்து போய் வாங்கிட்டு வாங்க. ஒரு இது ஸ்விக்கில போய் ஆர்டர் பண்ணாதீங்க, போய் நீங்க போய் வாங்கிட்டு வாங்க, நடந்து போய் வாங்கிட்டு வாங்க. So you can go for a cycling, you can go for a swimming, jogging, any type of. இல்ல வீட்லயே ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 20 நிமிஷம், அதாவது they say 20-30 minutes பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும். அதாவது வேர்த்து விறுவிறுக்கிற மாதிரி வந்து நீங்க வந்து ஆக்டிவிட்டி ஜிம்ல போய் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. வீட்லயே உட்காந்து நீங்க ஒரு யோகா, ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் அது பண்ணாலே போதும். தட் இஸ் பி ஆக்டிவ். அண்ட் லிமிட் ஆல்கஹால் கிடையாது. யூ ஷுட் அவாய்ட் ஆல்கஹால் அண்ட் கீப் யுவர் வெயிட் இந்த பிஎம்ஐ, கரெக்ட் பிஎம்ஐ. வெயிட்டை நம்ம வந்து ரொம்ப உடல் பருமன் ஆகாம ப்ராப்பரா அது மாதிரி வந்து சன் எக்ஸ்போஷரை வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ண பாருங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ். If you follow these very simple steps starting at our home, you can avoid 50% of the time you are getting a cancer. 50% வந்து நீங்க கேன்சர் வராம பாத்துக்கலாம். இந்த சிம்பிள் சாதாரண வழிமுறைகளை பார்த்தா கடைபிடிச்சீங்கன்னா போதும். ஸோ இது எல்லாமே எங்கே ஆரம்பிக்குது, உங்க வீட்டு கிச்சன்லேயே ஆரம்பிக்குது. ஈட் ஃபுட் நாட் டூ மச், மோஸ்ட்லி பிளான்ஸ். யூ மிக்சட் பேலன்ஸ் டயட்டா நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம். பால் இருந்தலாமா, பால் குடிக்கலாம், அதெல்லாம் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏ புரோட்டீன், பி புரோட்டீன் நிறைய சொல்றாங்க. சி தட் யூ கேனாட் ஃபைண்ட். இது ஏ புரோட்டீன் பாங்க, பி புரோட்டீன் பாங்க, அது நம்ம போய் பாக்குறோமா இல்லை. ஸோ எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டா ஈட் அ ஹெல்த்தி டயட் பேட்டர்ன், அது போதும் உங்களுக்கு. ஸோ லிமிட் ஆல்கஹால், ஈட் பிளென்டி ஆஃப் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட்ஸ், ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்க, ரெடியூஸ் ஆடட் சுகர்ஸ். மீட் சாப்பிடலாம் டெஃபினட்டா வந்து எனி மீட் இன் மாடரேட் குவான்டிட்டி. வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்றோமா நம்மளோட இதுல, ஓகே, வெல் அண்ட் குட். ஃபைண்ட் யுவர் ஹெல்த்தி வெயிட். ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளா நம்ம வீட்ல இருந்தே பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ டெஃபினெட்லி we can avoid cancer. For example, if you see exercise for cancer prevention, பாத்தீங்கன்னா colon cancer, stomach cancer, esophagus, bladder, these are all proven facts where you can healthy physical activities, proper weight can reduce cancer. So அடுத்தது already told you any vaccine to prevent cancer. Yeah, already I told you 2 viruses, human papilloma viruses causing cervical cancer and hepatocellular cancer caused by HBsAg virus. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு வந்து இப்போ வேக்சினேஷன் அவைலபிளா இருக்குங்க. சர்வைக்கல் கேன்சர், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கட்டிக்கு வந்து now we are having a vaccination. அதாவது வந்து 9 இயர்ஸ்ல இருந்து 15 இயர்ஸ் உள்ள இருந்தாங்க அப்படின்னா 2 டோஸ் போட்டா போதும். 16ல இருந்து அப் டு 30-35 வரலையும் கூட நம்ம போடலாம். போட்டோம் அப்படின்னா 3 டோஸ் போட வேண்டி இருக்கும். இட் இஸ் சேஃப், 100% இட் இஸ் அ சேஃப். எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயுமே உங்க கைனகாலஜிஸ்ட போய் பார்க்கலாம். இல்லைன்னா எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நீங்க இதை செக் பண்ணீங்கன்னா, உங்க பீடியாட்ரிஷியன் கேட்டீங்கனாலுமே வந்து இது வந்து இந்த வேக்சின் வந்து அவைலபிள். வீட்டுல பெண் குழந்தைகள் யார் யாருக்கு இருக்கோ எல்லாருமே வந்து 9 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே இந்த வேக்சினேஷனை சேஃபா 200% எடுத்துக்கலாம்.
அடுத்தது ஹெப்படோசெல்லுலார் கார்சினோமா. லிவர் கேன்சருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சினேஷன் வந்து 3 டோசஸ். இப்போ இந்த வேக்சினேஷன் ஷெட்யூல்ல இதை போட்டுறாங்க, பிரைவேட்ல போட்டுறாங்க. கவர்மெண்ட்ல வந்து இன்னும் வேக்சினேஷன் ஷெட்யூல்குள்ள இது வரல, ஏன்னா இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லினால வர்றதில்லை. அதுதான். So these are the 2 vaccines available where you can prevent cancer. Cancer வரதுக்கு முன்னாடியே நம்மளால prevent பண்ண முடியும் ஒரு 70 to 80% இந்த ரெண்டு கேன்சரை. So vaccine can help prevent cancer, HPV to protect against cervical cancer and hepatitis B to protect against liver cancer. ஏன்னா வேக்சின்னா வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து வேக்சின்னா தெரியாதவங்க பட்டி தொட்டி யாருக்குமே தெரியாம இருக்காது. ஏன்னா தேங்க்ஸ் டு கொரோனா வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ தெர் ஆர் 2 வேக்சின்ஸ் அவைலபிள். நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது HPV வேக்சின் ஃபார் cervical cancer, கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கட்டிக்கு. இன்னொன்னு லிவர் கேன்சருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சினேஷன் இருக்கு. ஸோ அடுத்த மித், தட் இஸ் கட்டுக்கதை. கேன்சர் இஸ் அன் இன்க்யூரபிள் டிசீஸ். கேன்சர்னாலே குணப்படுத்த முடியாதுங்க. கேன்சர் இஸ் அ டெத் சென்டென்ஸ். கேன்சர்னாலே வந்து சாவுதான் அப்படின்னு எழுதப்பட்ட விதி அப்படிங்கிறது நோ, இட் இஸ் நாட். Many cancers can be cured if diagnosed early and treated appropriately. So far I have told what are the causes. அதிலே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கையிலே வந்து sorry 50% of the time you can control the prevent the cancer. So if you prevent the, if you do all this, the diet, weight management, இதெல்லாம் நான் சொன்னேன், இதெல்லாம் பண்ணாலே வந்து நீங்க 50% of the time கேன்சரை குணப்படுத்திடலாம். அதுக்கப்புறம் if you go for screening programs, in subsequent slide I will discuss screening program. ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லயே டிசீஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கேன்சரை நம்ம குணப்படுத்த முடியும். ஸோ 70% of the time நம்ம வந்து ப்ரிவென்ஷனையும் அடாப்ட் பண்றோம், இன்னொன்னு ஏர்லி டயக்னோசிஸையும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து 70% ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து கேன்சரை வந்து we can win the cancer. Where the problem is lack of awareness, lack of seeking attention and health for treatment. அங்க நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா டிசீஸ் கெட்டிங் அட்வான்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் சக்கமிங் டு டெத் அண்ட் சர்வைவல் கம்மியாகுது. அதான் ப்ராப்ளம், மெயின் ப்ராப்ளம் அதான் இருக்கு. ஸோ அதுதான் பார்க்க போறோம். அடுத்தது ஸ்கிரீனிங். இப்போ ப்ரிவென்ஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். எப்படி வீட்ல இருந்தே ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம சொல்லிட்டோம், எந்த செலவுமே இல்லாம. அடுத்தது வந்து வேக்சினேஷன் சொன்னோம். ரெண்டுமே இதுக்கு பேர் பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன் சொல்றது. அதாவது வருமுன் காப்பம். வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து வியாதி கேன்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த வழிமுறைகளை பண்ணோம்னாலே வந்து கிட்டத்தட்ட 50% வந்து நம்ம வந்து கேன்சரை தடுத்துடலாம். வேக்சினேஷன் போட்டோம்னா பர்டிகுலர் கேன்சர்ஸ்க்கு 70 to 80% நம்ம குணப்படுத்தி இது பண்ணிடலாம், கேன்சர் வராம பாத்துக்கலாம். செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் என்னன்னா கேன்சர் நமக்கு வந்துடுச்சு, அதை ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன், தட் இஸ் ஸ்கிரீனிங். ஸ்கிரீனிங்னா பேஷண்ட்டுக்கு எந்த சிம்டம்ஸுமே இருக்காது, கேன்சர் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இல்லைன்னா ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரீனிங் ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லாத ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது. ஸோ கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் கேன் சேவ் யுவர் லைஃப். 1 in 3 கேன்சர் டெத் குட் பி அவாய்டட், குட் பி ப்ரிவென்டட் வித் early detection. ஸோ ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சோம்னா 1 in 3 can be prevented. ஸோ என்னென்ன ஸ்கிரீனிங் அவைலபிளா இருக்குன்னு பாருங்க. உடம்பு நம்ம எல்லா கேன்சருக்கு, ஃபார் ஆல் கேன்சர் there are no screening test available because the screening involves lot of cost and it has to be effective. ஒரு ஸ்கிரீனிங் மெத்தடை நம்ம அப்ளை பண்றோம்னா, ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை பண்றோம்னா அதுக்கு சில பலன் அளிக்கணும். அது கேன்சர் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு இன்டர்வென்ஷன் இருக்கணும். அது சயின்டிபிக் படி ப்ரூவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 கேன்சருக்கு தான் நம்மளால வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இப்போ வந்து பண்ண முடியுது. எதுனா செர்வைக்கல் கேன்சர், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கட்டி, கோலோரெக்டல் கேன்சர், மலக்குடல் மற்றும் பெருங்குடல் கேன்சர், பிரஸ்ட் கேன்சர், வாய் புற்றுநோய் கட்டி அண்ட் லங் கேன்சர், ஒவேரியன் கேன்சர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. இதுக்கு கைட்லைன்ஸ்லாம் இருக்குங்க. சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் கேன்சர்ங்கிறது நம்பர் 1 கேன்சர் வேர்ல்டு வைட் அண்ட் இன் இந்தியா த நம்பர் 1 கேன்சர் ஃபார் விமன் இஸ் பிரஸ்ட் கேன்சர். ரெண்டாவது கேன்சர் பாத்தீங்கன்னா சர்வைக்கல் கேன்சர், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கட்டி. சர்வைக்கல் கேன்சர் இஸ் நம்பர் 2 இன் இந்தியா, whereas in western countries எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is very 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 less. அதாவது வந்து கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கட்டி உலக அளவுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து, புவர் கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து, புவர் அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு நியர்லி 70 to 80% ஆஃப் த சர்வைக்கல் கேன்சர்ஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃப்ரம் அவர் தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ். ஸோ பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு என்னன்னு பாருங்க. பெண்களுக்கு முக்கியமான கேன்சருங்கிறது பிரஸ்ட் கேன்சர் அண்ட் சர்வைக்கல் கேன்சர். ஒரு 100 பெண்கள் கேன்சர் இருக்கிற பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து 60-70 பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் கேன்சரும் சர்வைக்கல் கேன்சரும் தான் இருக்கும். மீதி 30%, ரிமைனிங் 30% ஒன்லி அதர் கேன்சர்ஸ், லங் கேன்சர், மற்ற கோலோரெக்டல் கேன்சர், ஸ்டொமக் கேன்சர்ஸ், பான்கிரியாட்டிக் கேன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ த பிரஸ்ட் கேன்சர்ஸ்க்கு ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. எப்படின்னா மேமோகிராம், இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் எக்ஸ்ரே ஆஃப் த பிரஸ்ட். அவங்களுடைய 2 மார்பகங்களுக்கும் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே, ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு எக்ஸ்ரே இருக்கு. அதுல வந்து
ஒரு புள்ளி, just a small spot. Cancer will start as a small spot. ஒரு சென்டிமீட்டர் கீழே இருந்து ஆரம்பிச்சுதான் millimeterல இருந்து சென்டிமீட்டர்ல இருந்து தான் போகும். So even a millimeter cancer can be detected in the mammogram. என்ன at 40 years, இதுல 15 போட்டிருக்கு, 40 years recommendation. 40 yearsல இருந்து every year up to 50 years பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 50 வயசுக்கு அப்புறம் வந்து every 2 years once mammogram வந்து till 70 or 80 வரலையும் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளா ஒரு எக்ஸ்ரே தான் இது. அது இல்லாம செல்ஃப் பிரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன், சுய மார்பக பரிசோதனை, அது 20 வயசுல இருந்து அவங்க வந்து இதை வந்து அவங்க கடைபிடிக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையுமே பண்ணாலே வந்து கேன்சரை வந்து ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம். அது மாதிரி செர்வைக்கல் கேன்சர், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கட்டிக்கு என்னென்ன ஸ்கிரீனிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிம்பிள் ஆஃபீஸ் பேஸ்ட் டெஸ்ட், எந்த வழி எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிளா வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்து டெஸ்ட் தாங்க. கர்ப்பப்பை வாயில ஒரு சின்னதா ஒரு ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் அ ஸ்லைட். So this is for breast cancer. 40 is an important number. அதாவது breast cancerக்கு பாத்தீங்கன்னா 40 வயசு. So 40 already I think we have discussed this. So okay, this is for cervical cancer. Cervical cancer பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல இருக்கிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாயில வந்து சின்னதா ஒரு ஸ்பாச்சுலா இல்லைன்னா ஒரு பிரஷ் வச்சு அதுல உள்ள செல்ஸ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்றது தாங்க சிம்பிள் டெஸ்ட். எனிஒன் மோர் தென் 20 இயர்ஸ், 20ல இருந்து 30 வயசுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாப்ஸ்மியர் வந்து 3 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணிக்கலாம். சிம்பிள் டெஸ்ட், என்ன ஒரு 1000 ரூபாய் கூட செலவாகாது. அப்புறம் 30 to 65ல பாத்தீங்கன்னா பாப்ஸ்மியர் இல்லைன்னா ஹெச்பிவி அந்த வைரஸ் டெஸ்டையே டைரக்டா பண்ணோம்னா எவ்ரி 5 years ஒன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும். இது சிம்பிள் டெஸ்ட். ரொம்ப ஆரம்ப நிலையிலேயே ஒரு செல் அளவுல மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதே நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சு குணப்படுத்திடலாம். ஆல்மோஸ்ட் 98-99% வந்து we can cure and prevent cancer. That is the effect of cancer, cervical cancer screening. So coming to next cancer, colorectal cancer. Colorectal cancer na மலக்குடல் கேன்சர். இது என்ன அப்படின்னா வந்து 40+, இதுமே 40+ங்க. 40+ both sex, male and female யாரா இருந்தாலுமே வந்து சிம்பிளா வந்து ஒரு ஸ்டூல் டெஸ்ட், மோஷன் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு. அது மாதிரி 10 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு கொலனோஸ்கோபி, இந்த படத்துல போட்டிருக்க மாதிரி from anal canal they see through the full entire colon. அதை வந்து 10 years once. ஸோ நம்ம லைஃப் டைம்ல 2 times 3 times அதை பண்ணிக்கிட்டோம்னா, ரொம்ப early ஸ்டேஜ்ல இருந்ததுன்னா, ஒரு சின்ன கட்டியா இருந்ததுன்னா அதை ஆப்ரேட் அப்பயே கொலனோஸ்கோபிலே நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா we can prevent the cancer. ஸோ அதுதான் வந்து இதோட அட்வான்டேஜ். அப்புறம் லங் கேன்சர். லங் கேன்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கில்லர் கேன்சர். மெயினா டொபேக்கோ இஸ் மோஸ்ட் காமன் காஸ், அதாவது ஸ்மோக்கிங் தான் மோஸ்ட் காமன் காஸ். இதுக்கு லோ டோஸ் சிடி ஸ்கேன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். லோ டோஸ் சிடி ஸ்கேன், இந்த ரேடியேஷன் சிடி ஸ்கேன் பண்ணோம்னா கண்டுபிடிச்சு யாருக்கெல்லாம் பண்ணலாம், 50+ அடல்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஹெவி ஸ்மோக்கர்ஸ், அது மாதிரி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் 2 பாக்கெட் ஸ்மோக் பண்றாங்க லாஸ்ட் 15 years to 30 yearsனா இவங்க எல்லாருமே வந்து they have to go for this screening. சிடி ஸ்கேன் ஜஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும். every yearly once we have to do the CT scan. ரொம்ப early ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா definitely it is curable. In India, one of the killer disease பாத்தீங்க அப்படின்னா lung cancer is one of the most common killer disease. நம்ம diagnose பண்றதே பாத்தீங்கன்னா 3rd stage or 4th stage தான் more common we detect the disease. So I think in between I have put up this slide. என்ன அப்படின்னா கௌதமி எதுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா she is a breast cancer survivor. எதுக்காக இவங்களை இங்க போட்டிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க தன்னோட இப்போ வந்து ஐ திங்க் she is diagnosed for breast cancer at 35 years. அவங்க ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம்ல இருந்ததுனால அவங்களோட 35வது வயதுல ரொம்ப earlier டிடெக்ட் பண்ணி now 18 years she is alive. See, it is a curable cancer. She is doing wonderful job actually பாத்தீங்க அப்படின்னா. That is the impact of the screening. So ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லயே நீங்க ஸ்கிரீனிங் ஒழுங்கா ப்ராப்பரா பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா early ஸ்டேஜ்லயே பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா she is a standing example where you can live and you can win and you can fight the cancer. So Angelina Jolie, I think she is a Hollywood actress. இவங்க வந்து எப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம். என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, why I have put up is she had operated her both normal breast, 2 breastையும் ஆப்ரேட் பண்ணி நார்மல் breast ஆப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. என்னடா பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கு, she is a fool or idiot, why she has to remove her normal breast? No, the problem is இவங்களோட மதருக்கும் இவங்களோட ஆண்ட்டுக்கும் there is a breast cancer. So what she did is there is an advanced genetic counseling is available. ஃபேமிலில வந்து கேன்சர் இருக்குன்னா there is a called genetic counseling. நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா we have our genetic counseling. At MGM we have a genetic counseling. Some other cancer hospitals also they are having a genetic counseling. So நீங்க walk in பண்ணீங்கன்னா they will get you their family history. உங்களோட family history எல்லாம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் பண்ணணுமா,
ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் பண்ணி அதுல இருந்ததுன்னா அதை பண்ணலாம். ஸோ இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்களோட அம்மாவுக்கும் அவங்களோட ஆண்ட்டுக்கும் ஷி ஹேட் அ பிரஸ்ட் கேன்சர். அந்த பிரஸ்ட் கேன்சர் இதுல இருந்து டிஷ்யூல இருந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணதுல BRCA BRCA ஜீன் ஒன்று இருந்தது. அது இவங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருந்ததுனால என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இவங்களோட ரிஸ்க் அஞ்சலினா ஜோலி கெட்டிங் எ பிரஸ்ட் கேன்சர் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 85% ரிஸ்க் இருந்தது, 87% ரிஸ்க் ஆஃப் கெட்டிங். அப்படியே அவங்க விட்டுருந்தாங்கன்னா ஒரு 5 வருஷத்துலயோ 10 வருஷத்துலயோ அவங்க மார்பகத்துல வந்து 87% ரிஸ்க் இருந்தது. அதனால she underwent, she removed both the breast and reconstructed. So that is the advancement of science. This is called a prophylactic surgery. வருமுன் காக்கிறதுக்கான சர்ஜரிஸ் ஒரு சில கேன்சர்ஸ்ல மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்குங்க. கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் கட்டியில அந்த மாதிரி இருக்குது, சில சிண்ட்ரோம் இருக்கு. அது எல்லாருக்கும் பண்ணணுமா? நோ. எல்லாரும் அப்ப வந்து மார்பை ரிமூவ் பண்ணிக்கணுமா? அவங்களோட செக்ஷுவல் ஆக்ட்? நோ, நத்திங். ஸோ அவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில இருந்து அந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில குடும்பத்துல இருந்ததுனாலுமே அவங்களுக்கு அந்த ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஜீன் பாசிட்டிவ்னா மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும். நம்ம எல்லாருக்கும் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதுக்கான சதவீதம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 15-20% இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்கிரீனிங். ஸோ ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சு நம்ம அதை குணப்படுத்துறது. அடுத்த மித் என்ன அப்படின்னா வந்து கேன்சர் சர்ஜரி ஆர் பயாப்சி ஃபார் கேன்சர் வில் காஸ் கேன்சர் டு ஸ்ப்ரெட். அதாவது வந்து கத்திய வைக்கிறதுனால கேன்சர் வேகமா பரவிடுமா? அதாவது ஒரு பயாப்சி, இது வந்து காமன் கொஸ்டின். இது வந்து டே டு டே எவ்ரி டே வி ஃபேஸ் திஸ் கொஸ்டின்ங்க. இது வந்து காமனா கேட்கப்படுற, கத்திய வைக்கிறதுனாலயோ இல்ல பயாப்சி பண்றதுனால வந்து கேன்சர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுமா? இல்ல, டெஃபினட்டா இல்ல. அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து கடந்த ஒரு 50, 60, 70 இயர்ஸா வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணிருக்க முடியாது. நம்ம do biopsy spread cancer? No, definitely. பயாப்சிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லைங்க, ஒரு சாதாரண திசு பரிசோதனை. ஒரு ஊசி மூலமாக, தட் இஸ் த்ரூ அ நீடில் ஆர் அ ஸ்மால் பஞ்ச் பயாப்சி. ஒரு புண்ணா இருக்குன்னா அதுல இருந்து ஒரு பஞ்ச் பயாப்சி பண்றதுதான். ஸோ ஒன்னு லிவர்ல இருந்தா லிவர் பயாப்சி பண்ணலாம், பிரஸ்ட் கட்டியில இருந்துன்னா, மார்பகத்துல கட்டி இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஊசி போட்டு எடுக்கலாம், கையில ஒரு கட்டி இருந்ததுன்னா ஊசி போட்டு எடுக்கிறோம், வாயில புண்ணு இருக்கு நாக்குலயோ இதுலயோ கேன்சர் மாதிரி இருந்தா அதை சின்னதா கட் பண்ணி எடுக்கலாம். அதை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் we prove the diagnosis. So any cancer treatment, ரேடியேஷனா இருக்கட்டும், சர்ஜரியா இருக்கட்டும், கீமோதெரப்பியா இருக்கட்டும், எந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் பயாப்சி இஸ் மேண்டேட்டரி. பயாப்சி இல்லாம நம்ம பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா கேன்சரை டயக்னோஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்புறம் அது என்ன வெரைட்டி, என்ன டைப் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் கமிங் டு த சர்ஜிக்கல் பார்ட், சர்ஜரி கத்தியை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுனால கேன்சர் டெஃபினட்டா பரவே பரவாதுங்க. இட் இஸ் இன்ஃபேக்ட் டு ரிமூவ் த டியூமர். கேன்சரை அங்கிருந்து ரிமூவ் பண்றோம், அதனால வந்து கேன்சர் வளராம இருக்கும். அதனால பெனிஃபிட் தானே ஒழிய டெஃபினட்டா இட் won't spread the cancer. ஸோ அடுத்த மித்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் டெட்லி ஆர் கேன்சர் இஸ் அ டெத் சென்டென்ஸ். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. கேன்சர் இஸ் நாட் அ டெத் சென்டென்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரிவென்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆர் அவைலபிள், ஸ்கிரீனிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆர் அவைலபிள். நவ் சயின்டிஃபிக் மாடர்ன் சயின்ஸ், தேங்க்ஸ் டு த மாடர்ன் சயின்ஸ் we have lot of developments. அதாவது கேன்சர்ல வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் nowadays available. சர்ஜிக்கல், ரேடியேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட், எனார்மஸ் மாலிகுலர் லெவல். அதாவது செல்குள்ள டிஎன்ஏ லெவல்ல போய் எந்த ஜீன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த ஜீனை கண்டுபிடிச்சு அதை டார்கெட் பண்ற அளவுக்கு we are having a targeted therapy, immunotherapies, நிறைய therapies we have. ஸோ ஓவராலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் the 5-year survival for any cancer னு பாத்தீங்கன்னா 40%. என்ன டாக்டர் 40% தான் சர்வைவல்? இல்ல, ப்ராப்ளம் என்னன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல வர்றாங்க. ஸோ ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இஃப் டிடெக்டட் இயர்லி the survival can be increased up to 80-90% மேல வரலையுமே இது பண்ணலாம். There are a lot of cancers. For example, thyroid cancer, testicular cancer, prostate cancer, breast cancer எல்லாம் 90-95%, even up to 98-99% வரலையும் testicular cancer. For example, இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரிக்கெட் பிளேயர் இருக்காரு, I don't remember his sudden attack, ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. I think he has got a cancer. I will tell you. He has got a mediastinal germ cell tumor. He is now cured of cancer and he is having a normal life. So in the Mari, there are a lot of cancer where the survival is 20 years, 30 years, 40 years. We have a patients surviving long. So survival rate is improving with advances in modern medicine. So there is lot of hopes and the hope is growing actually. So cancer treatments, so இப்ப எல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சர்ஜரி, அறுவை சிகிச்சை, ரேடியோ தெரப்பினா கதிர்வீச்சுனா ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம ஸ்கேனுக்கு நம்ம படுத்திருக்க மாதிரி சிம்பிளா ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ பெயின்லெஸ் கதிர்வீச்சு மூலமா வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே பீம் மாதிரி எக்ஸ்ரே கதிர்வீச்சு மூலமா கேன்சரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது. கீமோதெரப்பினா நத்திங் பட்
we just give IV fluidsல வந்து அதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நரம்பு வழியா வந்து செலுத்துறது. கேன்சர் செல்ஸ் தான் மைக்ரோஸ்கோபிக். அப்ப அறுவை சிகிச்சையும் ரேடியேஷன் என்ன பண்ணும்னா எந்த இடத்துல கட்டியோ புண்ணோ இருக்கோ அதை குணப்படுத்தும். இப்ப கண்ணுக்கு தெரியாம கேன்சர் செல்ஸ் வந்து ரத்தத்துல பரவி இருந்தா அதை எப்படி பண்ணுவீங்க? ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கீமோதெரப்பி. ஸோ தட் இஸ் கால் சிஸ்டமிக் தெரப்பி. அப்புறம் நிறைய இம்யூனோதெரப்பி, ஹார்மோன் தெரப்பி, டார்கெட்டட் தெரப்பி, ஸ்டெம் செல் தெரப்பிஸ், இதெல்லாம் லாட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் ஆன். So coming to the awareness, I think next few slides I will be getting into our awareness. This is one of the awareness program where 30 participants are there getting some information about cancer. என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கேன்சர் டே, as I told you, this month we are celebrating a world cancer day. அண்ட் அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு கேன்சருக்கு வந்து we have dedicated for creating awareness. One is a breast cancer awareness month பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர், பிங்க் அக்டோபர்னு சொல்லுவோம். அந்த மந்த்ல பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் they will come up with lot of packages. You can utilize the package and you can go ahead for a women health packages. Breastfeeding packages. Breastfeeding வந்து it is helpful for reducing breast cancer. எதுக்கு இங்க இதை போட்டிருக்கேன் breastfeedingனா, breastfeeding and number of childs நிறைய இருந்ததுன்னா breastfeeding பண்ணும்போது breastfeeding has got a protective effect. அப்புறம் வேர்ல்டு நோ டொபாக்கோ டே பாத்தீங்கன்னா May 31st. So these are all some various activities what we are doing in MGM. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களை வந்து எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக வந்து we are celebrating our rose days. இது one of our team members we are celebrating this rose days. அந்த என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து on September 22 we go and give roses to all the patients to celebrate this day. And this is for the pink October க்கு வந்து we have done lot of activities in the MGM healthcare, bikeathon, நிறைய ரேலிஸ், இதெல்லாமே we have conducted all camps and everything. ஸோ டேக் ஹோம் மெசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள், ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை. நீங்க எந்த செலவுமே பண்ணாம உங்களுடைய உடம்பை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நோ யுவர் பாடி, நோ த சிம்டம்ஸ். ஏற்கனவே நான் புற்றுநோய் கட்டிக்கான ஆரம்ப அறிகுறிகளை சொல்லியிருந்தேன். அறிகுறிகள், புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூ ஹெல்ப் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட். ஸோ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல், நோ யுவர் ரிஸ்க், ரெகுலர் ஸ்கிரீனிங். ஸ்கிரீனிங்க்கு சில ஜென்ரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா 40+ male and female both can go for screening. Health packages are available in all hospitals. There are health packages, health check packages available. அதை நீங்க அவைல் பண்ணிக்கலாம். பர்டிகுலரா விமன் வெல்னஸ் பேக்கேஜ் இருக்குது, அதையும் நீங்க அவைல் பண்ணீங்கன்னா அதுல மேமோகிராம், பாப் ஸ்மியர் எல்லாமே வந்துடும். அது மாதிரி சீக் ப்ராம்ப்ட் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் ஃபார் எனி சேஞ்சஸ். ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை தள்ளி போடாம அப்புறம் பாத்துக்கலாம் வேலை இருக்குது, வேலை முக்கியம் அப்படின்னு போகாம முதல் உங்க உடம்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் அந்த வேலையை நீங்க ப்ராப்பரா பார்க்க முடியும், உங்க நம்பி இருக்க ஃபேமிலியும் பார்க்க முடியும். ஸோ என்கரேஜ் யுவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ. நீங்க மட்டும் பண்ணிக்காம உங்க ஃபேமிலியும் பண்ண சொல்லுங்க. ஸோ இந்த வேர்ல்டு கேன்சர் டேல வாட் வி கேன் டு, வாட் ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட். வேர்ல்டு கேன்சர் டே கொண்டாடுங்க, எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க, தட்ஸ் அ டிஃபரெண்ட் திங். ஸோ வாட் இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல்? நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே தான், நோ யுவர் பாடி, கெட் வேக்சினேட்டட். கோவிட் வேக்சினே எடுத்துங்க. வீட்டுல வந்து பெண் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க அப்படின்னா 9 வயசுக்கு மேல இருந்தாங்கன்னா வேக்சினேஷன் போடுங்க. ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் வேக்சினேஷன் போடுங்க. அது மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சினேஷன் ஷெட்யூல்லே வந்துடும், அதையும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் eat smart, get regular cancer screening as already I have mentioned. ஒரு clinical breast examination, pap smear, மேலுக்கு வந்து prostate அவைலபிளா இருக்கு. அது மாதிரி வந்து colon cancers-க்கு there are screening techniques are available that you can avoid. Okay, I think that's the end of my talk. Thank you for listening, and we have some interactive session where we can, உங்களோட doubts are there, I can just clarify your doubts. Yeah, over to Soumya. You can just Yes, thank you, Doctor. Indeed, a great detailed presentation about cancer and cancer care, the cure. You have covered everything. I have got a couple of questions in the Q&A. I'm going to read out. So the first question is, outcome of cancer treatment is better in male or female? No, it is not. It is not nothing like male and female. That's why I put up a slide. It is not. It can affect யாருக்கு வேணாலும் கேன்சர் வரலாம். It can affect anyone, and the prognosis, அதாவது வந்து survival depends upon the stage of the disease. அது மேலோ ஃபீமேலோ குழந்தையோ தாத்தாவோ யாரா இருந்தாலுமே வந்து earlier the stage better the survival. So அதனால it's nothing to do with male gender. There is no gender bias. Thank you, Doctor. One more, I think in the chat I have seen that Yuvraj Singh. Actually, Yuvraj Singh has got a germ cell tumor mediastinum. Someone has put up. Thank you. He has got a germ cell tumor னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஆண்களுக்கு வந்து டெஸ்டிஸ், அதாவது ஆண் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. அவருக்கு வந்து மீடியாஸ்டினத்துல அதே டைப் ஆஃப் கேன்சர் வந்தது. He got cured of cancer. Survival is 98 to 99%.
So if cancer is early detected, properly treated, it is curable. That is the take home message. Okay, next question. Next question is, should we modify the present pattern of master health checkup for cancer diagnosis early? As I told you, cancer, there are some 100 types of cancer in our body, but we don't have screening tests for all cancers. Only proven benefit for screening is 4 or 5 cancers. So it is being covered in all packages. If you want particularly for cancer packages, you can go to the cancer for multi-specialty hospital. For example, like MGM, we have got a separate dedicated cancer unit. As many districts we have even in government also, government hospitals we have a dedicated oncologists are available. You can talk to them and you can have the package modify பண்ணுமானா அது நம்ம கையில இல்ல. I think that is not required as of now. It is generally it is covering. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 40 plus you can go general health checkup பாத்தீங்கன்னா blood test இருக்கும். blood testல கண்டுபிடிச்சிர முடியுமானா முடியாது. அதுல அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுவாங்க, செஸ்ட் எக்ஸ்ரே பண்ணுவாங்க, இசிஜி எக்கோ பண்ணும்போது அது ஹார்ட் டிசீஸ் தெரிஞ்சிடும். ஃபார் கேன்சருக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் அல்ட்ராசவுண்ட், கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ஒரு டாக்டர் கவுன்சிலிங். திஸ் வில் இதுல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருந்தா further testing they will go for higher scan and further specialist referral. So that's what the thing. Thank you, doctor. So I have next question. Intake of frozen non-veg can make a cause of cancer. Can you please explain? Yeah, definitely. As I already mentioned, any frozen foods, any processed foods, it has got a risk factors. Risk factor na varadhukku vaaipu irukku. For example, இப்போ 100 பேர் frozen food சாப்பிடுறாங்கன்னா ஒரு you can take sample A, sample B. This sample A 100 is taking frozen food. This sample B 100 is taking non-frozen foods. இவங்களுக்கும் கேன்சர் வரலாம். The incidence will be 10 இருக்கும், இங்க பாத்தீங்கன்னா 40-50 இருக்கும். You can understand. So everyone is susceptible. If the risk factor is higher na பாத்தீங்க அப்படின்னா the frozen food ஓட சேர்ந்து obesity மற்ற factors increase ஆச்சுன்னா the chance of getting cancer is going to be high. That's what we should avoid. All any processed food, frozen foods, definitely we have to avoid. அதுல வந்து there is no second question or answer or something. It is definitely need to be avoided. Thank you, doctor. Okay, in chat one more question is there. If increased platelet count can cause cancer. Can cause cancer. Yes. So it's a good question. Actually பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து I will put up in a way. See, cancer உடம்புல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து generally we say solid organ. Solid organ na liver, bone, muscle, spleen, இந்த மாதிரி solid organs ல இருந்து வர கேன்சர். இன்னொன்னு blood cancer. blood cancer na nothing but is a layman என்ன சொல்லுவாங்கன்னா blood cancer. blood cancer na nothing but white blood cells, red blood cells, platelets count. இது மூணு தான் பேசிக் செல்ஸ். ரெட் பிளட் செல்ஸ்னா நம்ம அனீமியா வராம இருக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜனை கேரி பண்றது ரெட் பிளட் செல்ஸ். ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் தட் இஸ் வெள்ளை அணுக்கள். எதுக்கு அப்படின்னா எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கிறது வெள்ளை அணுக்கள். பிளேட்லெட்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து நமக்கு அடிபட்டுச்சுன்னா if you got an injury, it spontaneously it will control the bleeding க்கு வந்து பிளேட்லெட்ஸ். இந்த செல்லுல வந்து some changes, genetic changes ஏற்பட்டு if the number is going to be high, definitely we have to evaluate further. It can be a cancer. platelet அதிகமா ஆகும்போது இப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 3 to 5 lakhs வரலையும் கேன்சர் இது platelet count. இது 10 lakhs 15 lakhs அப்படின்றதா definitely we have to investigate. It can be a platelet related cancer, plasma cell type of cancer. அது மாதிரி white blood cells இருந்தனா leukemia போலாம் அந்த மாதிரி. So definitely we have to investigate further. It can cause a blood cancers. Thank you, doctor. Okay, next question. Okay, it's my wife expired because of melanoma last 2 months back. We found out last stage only. Now will it affect my kids also? I'm sorry to hear you, sir. I'm very deeply sorry for your loss. One thing is, as I நம்ம melanoma பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். melanoma பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து early stageல யாருமே வரது இல்லைங்க. வர்றது எல்லாமே அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல வர்றாங்க. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கின் கேன்சர் விச் இஸ் காட் அ வெரி பேட் ப்ரோக்னோசிஸ். மெலனோமா வந்து நீங்க கேட்டிருக்க கேள்வி உங்க குழந்தைங்களுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, 100% வராது. என்ன அப்படின்னா வந்து நான் சொன்னது அதான், மச்சங்கள்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுதான் ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிட்டா போதும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த உடம்புல எல்லாருக்குமே மச்சம் இருக்கும். அந்த மச்சம் வந்து 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேல இருக்குது,
சைஸ் பெருசாகிட்டே போகுது, அதுல புண்ணு ஏற்படுது, தட் இஸ் அல்சர், இல்லைன்னா ப்ளீடிங், இல்லைன்னா அரிப்பு ஏற்படுது, இல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா then you see the doctor, then they take a biopsy and then prove a cancer. So உங்களுடைய கேள்வி வந்து உங்க ஒய்ஃபுக்கு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பசங்களுக்கு வரணுமா அப்படின்னா வந்து டெஃபினட்டா வரணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி அவேர் ஆஃப் இட் அண்ட் யூ ஷுட் பி டேக் அ ப்ரிகாஷன், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. Thank you, doctor. Next question is, what is the difference between a tumor and cancer? டியூமர் அப்படின்னா லிட்டரலா பாக்கணும்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூமர் அப்படின்னா கட்டி, டியூமர்னா இட் இஸ் அ கட்டி, அவ்வளவுதாங்க. கேன்சர் இட்ஸ் ஆல் அ லேமன் லாங்குவேஜ், அப்படிதான். ஸோ நாங்க மெடிக்கல் டேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா மெலிக்னண்டா பினைனா அப்படின்னு பார்ப்போம், அவ்வளவுதான். ஒரு கட்டி வந்து கேன்சர் தன்மை உள்ளதா கேன்சர் இல்லாததா அப்படிங்கிறதா. டியூமர் அப்படிங்கிறது லிட்டரலி இட் இஸ் அ கட்டி ஆர் கேன்சர், இட் இஸ் இன்டர்சேஞ்சபிளி இட் இஸ் யூஸ்ட். Thank you, doctor. Next question. What is the difference between, I think she's asking about ovarian cancer and ovarian cyst and cancer ovarian. நல்ல question. It's a beautiful question actually, and informative question also. The cyst அப்படினா ஒண்ணும் இல்ல. See, cyst அப்படினா நீர் கட்டி. இந்த நீர் கட்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து எல்லா வயசுலயுமே ஏற்படலாம். ஈவன் 10 இயர்ஸ்ல இருந்து இருக்கிற குழந்தைக்குல இருந்து 60 வயசுல இருக்கிற போஸ்ட் மெனோபாஸ்ல வரலையும் எல்லா ஏஜ் குரூப்லயுமே வந்து இந்த சிஸ்ட் வரலாம். சிஸ்ட்னா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு பலூனுக்குள்ள வந்து தண்ணியை ஊத்தி வச்சிருந்தோம்னா எப்படி இருக்கும், அதுதான், அதுக்கு பேர் தான் சிஸ்ட். ஒரு சின்ன ஒரு வால் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு நீர் இருக்கிறது. இந்த சிஸ்ட் வந்து எந்த ஏஜ்ல வருது அப்படிங்கறத பொறுத்து இது கேன்சரா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ல இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் 3 சென்டிமீட்டர் நார்மலாவே ஓவரியில வந்து அந்த சிஸ்ட் வந்து இட் வில் பிரேக் அண்ட் இட் வில் ஓபன். அந்த சிஸ்ட் வந்து கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு 4 சென்டிமீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் அப்படி இருக்கு. எங்க இருந்த ஏஜ், அதான் ப்ரீ மெனோபாசல், பூப்படையறதுக்கு முன்னாடியுமே போஸ்ட் மெனோபாசல்லையும் இந்த கட்டி இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஹேவ் டு சஸ்பெக்ட் கேன்சர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எல்லா நீர்க்கட்டியும் கேன்சர் கிடையாது. நீர்க்கட்டியில கிட்டத்தட்ட 60 to 70% சாதாரண கட்டியா இருக்கலாம், வெறும் நீர் கட்டியா இருக்கலாம், வெறும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால வர்றதா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சாக்லேட் சிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க எண்டோமெட்ரியோஸ், அதுவா இருக்கலாம். மீதி ஒரு 10ல இருந்து 20% ஏஜ் டிபெண்ட். இப்போ எங்கறத ஏஜ் இல்லைன்னா ஓல்டர் ஏஜ் குரூப்ல கேன்சருக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஜாஸ்தி. ஸோ இப்போ அந்த என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து we will do ஸ்கேன் பண்ணி உள்ள சாலிட் காம்பனன்ட் இருக்கா, அது உள்ள வாஸ்குலாரிட்டி இருக்கா, we will see further investigations and we do some blood test and then we'll see whether there is a suspicious. So all ovarian cysts are not cancer. அதுதான் அதுல நீங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஓகே, கிளாரிஃபைடா அவங்க? I think yes, doctor. I think she's there in the session. Maybe yeah, they can also shoot the question directly if someone, so that it will be lively. Yes, sure, doctor. Doctor, next question பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு asking about acidity. When will acidity leads to cancer? Maybe I think they're asking about the stomach issues. Yeah. Acidity is one of the very common layman terminology. Ulcer. எனக்கு அல்சர் இருக்குன்னு சொல்லாத I think nearly out of 100, I think 70 to 80% of them will have experienced this ulcer. இந்த அசிடிட்டி அப்படிங்கிறது அதான் நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி. அசிடிட்டிங்கிறது வந்து இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு காரமான உணவு சாப்பிட்டுருப்பீங்க, ஏதாவது உங்களுக்கு ஒத்துக்காத சாப்பிட்டுருப்பீங்க, 2-3 டேஸ்ல செட்டில் ஆயிடும். தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட். உங்களுக்கு காமனா பெர்சிஸ்டண்டா இருந்துகிட்டே இருக்கு, மந்த்ஸ் கணக்குல இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் டு பி இன்வெஸ்டிகேட்டட். அது வந்து சாதாரண ஆசிட் பெப்டிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது ஓவராலா ஒன்றும் இல்லை, அமிலத்தன்மை உள்ள வந்து உற்பத்தி ஆகிறது ஜாஸ்தி ஆகலாம். இது எதனால ஏற்படலாம்னா உங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லை, ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். இப்போ எக்ஸாமுக்கு நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு எக்ஸாமுக்கு படிக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போதுமே என்ன ஆகும்னா தேர் வில் பி ஸ்ட்ரெஸ் அல்சர்ஸ். அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரெஸ் அல்சர்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து அல்சர் வந்து பல காரணங்கள்னால இருக்கலாம். அது மாதிரி வந்து H. pylori, ஹெலிகோபாக்டீரியம் பைலோரேன்னு ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு. அது என்ன ஆகும்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நீர் மூலமா உள்ள போயிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகும், நம்ம பாடியை அதை கிளியர் பண்ணிடும். கிளியர் பண்ணாத பட்சத்துல அது வந்து அல்சர் ஏற்படுத்தலாம். ஸோ அதுல அசிடிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் போது நம்ம குடல்ல வந்து புண்ணு ஏற்பட்டு அதை நம்ம ப்ராப்பரா பார்த்து ட்ரீட் பண்ணல, நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளே மாத்திரையை வாங்கி ஜெலிசிலையும் இதையும் மெடிக்கல் ஷாப்ல வாங்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம், நாள் பட போகும்போது அந்த புண்ணு வந்து கேன்சரா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டெஃபினட்டா. ஸோ அசிடிட்டி லீட் டு கேன்சரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா கிடையாது. அதை நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்களே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு அதை வந்து ஒழுங்கா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா இட் கேன் கோ ஃபார் கேன்சர். Can long-term IBS cause cancer and it is curable ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஐபிஎஸ்ங்கிறது வந்து
இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸுங்க அது, ஐபிடின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன்றும் இல்லை, இன்ஃப்ளமேஷன்னா புண்ணா ஏற்பட்டுரும். எங்க ஏற்படும் அப்படின்னா அல்சர், நம்ம பேசுற அல்சர் அசிடிட்டிங்கிறது வந்து குடல்ல, அதாவது ஸ்டொமக்ல சொல்றோம். இதுவே வந்து பெருங்குடல்லையும் மலக்குடல்லையும் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதான் இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து வெஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப 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 காமன்ங்க. வெஸ்ட்ல வந்து வெரி காமன். நம்ம ஈஸ்டர்ன் பார்ட், நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து இது ரொம்ப கம்மி. பட் இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ்ல ஒரு வெரைட்டி இருக்கு, தட் கேன் கோ இன்டு கேன்சரா காஸ் பண்ணலாம், அதை ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணலன்னா. அப்படியே அப்படி கேன்சரா மாறினாலும் வித் ப்ராப்பர் சர்ஜரி இட் இஸ் கியூரபிள். அட் அன் early stage if diagnosed it is definitely curable. ஏன்னா இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்லாம் கண்டிப்பா மானிட்டரிங்லயும் ஸ்கிரீனிங்லயும் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ப்ரோட்டோகால்ல கொலோஸ்கோபி எவ்ரி 3 to 5 years ப்ரோட்டோகால்ல இருப்பாங்க. ஸ்டூல் அக்கல் பிளட் டெஸ்ட், சில பிளட் டெஸ்ட் இதெல்லாம் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த இதுல பார்க்கும்போது இஃப் early detectedனா definitely it can cause cancer and it is a curable. I think Dr. Sharma Praveen has asked the question. Yeah. Thank you, doctor. Next question is, in which stage of cancer is chemotherapy, used or starts? Yeah, it's a very good question, ma. See, cancer பாத்தீங்கன்னா stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. சிம்பிளா சொல்லணும், 4 ஸ்டேஜ் கேன்சர் இருக்கு. ஸ்டேஜ் 1னால எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்பக புற்றுநோய் கட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சின்ன கட்டி மார்பகத்துல ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் 3 சென்டிமீட்டர் கட்டி இருக்கலாம். ஸ்டேஜ் 2ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 சென்டிமீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம், பக்கத்துல ஆக்சலாக்கு நெறிக்கட்டிக்கு பரவலாம். 3வது ஸ்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கட்டி பெருசா போய் அந்த ஸ்கின் எல்லாம் இன்வால்மெண்ட் ஆகி புண்ணாயிடுறது, நெறிக்கட்டிகள் நிறைய பரவிட்டுனா அது ஸ்டேஜ் 3. அதாவது 1 and 2 வந்து early ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். எனி கேன்சர் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது வந்து 1 and 2 ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். 3rd ஸ்டேஜ் இன் பிட்வீன் இது வந்து லோக்கலி அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். 4th வந்து ஒரு உறுப்புல இருந்து இன்னொரு உறுப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரஸ்ட் கேன்சர் எங்க போயிடும்னா போனுக்கு பரவிடும், லிவருக்கு பரவிடும், லங், பிரெயின் இங்கெல்லாம் பரவணும்னா அது 4th ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல the treatment will differs. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் earlier the stage பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மொடாலிட்டியில ட்ரீட் பண்ணிடலாம், சர்ஜரியோ ரேடியேஷன்லயோ ட்ரீட் பண்ணிடலாம். இப்ப மிடில் ஸ்டேஜ், அதாவது வந்து கொஞ்சம் லோக்கலி அட்வான்ஸ்டா இருக்குது, கட்டியும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது, ஒரு 5-6 சென்டிமீட்டர் இருக்கு, நெறிக்கட்டிகள் நிறைய இருக்கும்போது அப்ப வந்து டெஃபினட்டா we have to treat with சர்ஜரி, கீமோதெரபி, ரேடியேஷன், 3 மொடாலிட்டியும் கம்பைன் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். 4th ஸ்டேஜுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலி இட் இஸ் நாட் அ கியூரேட்டிவ் ஸ்டேஜ். அதுல ஒரு சில ரொம்ப ஆரம்ப 4th ஸ்டேஜா இருந்தா ஒரு சில கேன்சருக்கு வந்து ஸ்டில் we are attempting for curative. பேட் 4th ஸ்டேஜுக்கு பாத்தீங்கன்னா வெறும் கீமோதெரபி. ஸோ ஜெனரலா கீமோதெரபி பாத்தீங்க அப்படின்னா 3rd ஸ்டேஜுக்கோ 4th ஸ்டேஜுக்கும் டெஃபினட்டா தேவைப்படும். 2nd ஸ்டேஜ்ல மே ஆர் மே நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த கேன்சர். இந்த கீமோ இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில கேன்சருக்கு சர்ஜரி ரேடியேஷன் வேலை பார்க்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் கேன்சர், லுக்கீமியா, லிம்போமா, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒன்லி கீமோதெரபி இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் லிக்விட் மெலிக்னன்சி. அதான் ரெண்டா பிரிப்போம், சாலிட் மெலிக்னன்சி, லிக்விட் மெலிக்னன்சி. சாலிட் மெலிக்னன்சினா பிரஸ்ட், லிவர், போன் இதுல எல்லாம் வருது. லிக்விட்னா இந்த பிளட் செல்ஸ்ல இருந்து வருது. இதுக்கெல்லாம் முக்கியமா கீமோதெரபி. இந்த சாலிட் மெலிக்னன்சில டிசீஸ் அட்வான்ஸ்டா போக 3rd ஸ்டேஜ் 4th ஸ்டேஜ் போகும்போது we use chemotherapy. Thank you, doctor. Next question பாத்தீங்கன்னா role of food in treating cancer. நம்ம ஃபுட் இன்டேக் பத்தி கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி role of cancer in food intake. Yeah, actually I have already discussed. Anyway, for the definitely it is worth mentioning it. Food பாத்தீங்கன்னா I have put up 30 to 35% வந்து food is contributing for cancer. Any cancer, எந்த கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் the contributing factor is 35%, that is in our control. So definitely food has got impact on any disease. கேன்சருக்குன்னு மட்டும் இல்ல, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வியாதிக்குமே உணவு வந்து food is one of the etiological factors. அது one of the contributing factor. அதனால மட்டுமே கேன்சர் வந்துரும்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஃப்ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி அவர் கடையில தாங்க சாப்பிடுறாரு, டெய்லி சிக்கன் சாப்பிடுவாருங்க, டெய்லி இதுல சாப்பிடுறாருங்க, அவருக்கு கேன்சரே இல்லை. இட் கேன் ஹேப்பன். ஏன்னா அவரோட சசப்டபிலிட்டி ஹீ கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ். ஸோ அதனால வந்து 100 அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா if there is a diet pattern is not good, the risk of getting cancer is higher. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். டெஃபினட்டா வந்துரும்னு சொல்ல முடியாது, வர்றதுக்கான chances are higher if associated factors. இப்ப bad food habits with smoking, alcohol, obesity எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா the risk is going to be very high for getting a cancer for the same age group compared to any gender or any sex. Okay. Thank you, doctor. Next question is,
In the beginning of pandemic, we started having multivitamins and related medicines Yeah. to fight against COVID. And is it safe that we can continue the medicines, or will it lead to அந்த அக்யூட் ஃபேஸ் இப்ப கோவிட்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரிஷன் தேவைப்படுறதுனால சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். இட் இஸ் அ சப்ளிமெண்ட். அதர் தேன் தட் இஃப் யூ ஆர் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தட், அதுக்கப்புறம் உணவே மருந்து, அவ்வளவுதான். உணவே மருந்து. நீங்க சாப்பிடுற உணவை ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருந்தா, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ், அதுலேயே வந்து ஆல் விட்டமின்ஸ், ஆல் சப்ளிமெண்ட்ஸ், எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். வெயில்ல மார்னிங், early மார்னிங் வெயில்ல நீங்க எக்ஸ்போஷர் ஆனீங்கன்னா விட்டமின் டி வந்து உங்களுக்கு உடம்புக்கு வந்துடும். ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள், நேச்சுரலி அவைலபிள். அதனால வந்து இன்வேரியபிளா கண்டினியூஸ்லி நோ நீட் டு டேக் சப்ளிமெண்ட்ஸ். இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆல்சோ. ஸோ அந்த பீரியட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்டிபயோட்டிக்கா இருக்கட்டும், விட்டமின்ஸா இருக்கட்டும், எனிவே அந்த அக்யூட் ஃபேஸ் ஆஃப் எனி டிசீஸ் யூ ஹேவ் டு நீட் தட் சப்ளிமெண்ட். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் ரெக்கவர்ட், நோ நீட். So the way of life and your lifestyle should be the medicine. It is not the other way. Okay, thank you, doctor. Next question, how much sun I should take a day? Preferably வந்து மார்னிங் சன்லைட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த்துங்க. அதாவது மிட் நூன்ல இருக்கிற சன்லைட்ல வர்ற அந்த யூவி ரேடியேஷன் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் காசிங் திஸ் டேனிங். அப்புறம் வந்து அந்த அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து சில மெலனோமா இதெல்லாம் வந்து காஸ் பண்றதுக்கான இது வந்து மிட்ஸ் நூன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த பீக். தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஸோ மார்னிங் சன்லைட் வந்து இட் இஸ் குட். எவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்போஷர், இந்த சன் பாத் எடுக்கிறதெல்லாம் பெட்டர் டு அவாய்ட். அதெல்லாம் வந்து வெஸ்டர்னஸ் பண்றாங்க, அதுவுமே இப்போ அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ மார்னிங் நார்மலா நீங்க வந்து ஒரு half an hour நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ் ஜாகிங் போறீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் ஆகுதுன்னா நத்திங், இட் இஸ் நோ ஹார்ம். தெர் இஸ் நோ ஸ்டடிஸ் லைக் இது half an hour 1 hour அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. வி கேன் டாலரேட். ஜென்ரலி த மிட் நூன், அந்த நூன்ல இருக்கிற சன்லைட் இஸ் ஜென்ரலி இட் ஹஸ் காட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்றாங்க. Okay, doctor. Next question பாத்தீங்கன்னா, is it true that taking vitamin D will lower the breast cancer incidence? There are some studies. Vitamins D and calcium, they have got some protective effect. வெறும் விட்டமின் டி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா, 100 பேருக்கு விட்டமின் டி மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா மேபி அந்த விட்டமின் டி கொடுக்காதவங்களுக்கு இது கம்பேர் பண்ணும்போது 1 or 2% தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நோ நீட் டு டேக் எக்ஸ்ட்ரா விட்டமின் டி. நீங்க சன்லைட்ல மார்னிங் சன்லைட்ல எக்ஸ்போஷர் ஆனாலே உங்க விட்டமின் டி வந்துடும். ப்ராப்பர் டயட், ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் இதை பண்ணீங்கனாலே வந்து அண்ட் செல்ஃப் பிரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ஸ்கிரீனிங் அட் 40 years இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே 60 to 70% ஆஃப் த டைம் யூ கேன் அவாய்ட் கேன்சர். தட்ஸ் த டேக் ஹோம் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். And one more question I see, any spontaneous resolution of cancer is possible? Okay, that's a good question. There are very few cancers. As I told, melanoma, neuroblastoma, இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 கேன்சர் இருக்குங்க. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் இது வந்து these are all லட்சத்துல ஒரு ஆளுக்கு நடக்கக்கூடியது, எல்லாமே நடக்காது. இந்த மெலனோமா இதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா நியூரோ எக்டோடர்மல். திஸ் இஸ் மோர் இன்டு சயின்ஸ். இது வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு 2-3 கேன்சர் தான் இருக்கு. தட் கேன் ஹேப்பன் in a lakh or million. It can happen for 1 or 2 individual. It can happen. We had seen என்னோட 20 years ஓட 15-20 years நான் என்னோட இந்த ஃபீல்ட்ல இருந்த அனுபவத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா மெலனோமா, அதாவது மெலனோமா இஸ் அ பேட் ஸ்கின் கேன்சர். உடம்புல தலையில இருந்து கால் வரல எந்த பகுதியை வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம். இட் இஸ் சச் அ பேட் கேன்சர். 4th ஸ்டேஜ்ல ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி பாலியேட்டிவ், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, மருந்து மாத்திரை மட்டும் வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி பேஷண்ட் கேம் ஆஃப்டர் 3-4 years வித் ஸ்பான்டேனியஸ் ரிக்ரெஷன். So spontaneous regression can happen in 2-3 cancers. Melanoma is one cancer. Thank you, doctor. Next question பாத்தீங்கன்னா, other than Chennai, MGM oda clinics or doctors are available in other districts? Yeah. We have been doing our all clinics. We have associated with it is available in Tanjore. It is available in I think southern part. I think it is available in Kanyakumari, Nagarkoil. It is there. In Madurai we are going to set up a center for, see, already for cancer we are planning all these things. Already existing is Tanjavur, Nagarkoil, it is there. Coimbatore, next month we are planning. So district wise we are having a centers for cancer and other specialties also.
It is like an outreach clinic actually. Outreach It is clinic. not a treatment center. It is an outreach So where clinic. will they get all this information? The mother outreach plan It is available in our website. It is available in our website. Okay. Okay, doctor. In Pondicherry also we have an information center, and we have our MGM Medical College is available in Pondicherry Road, and in Pondicherry town we have a outreach clinic. MGM outreach clinic is there. Every month our team specialist, cancer specialist, is visiting actually. In Pondi also it is available. Okay, doctor. Thank you. I think I have taken all the questions. Maybe யாருக்காவது ஏதாச்சும் doubt இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா like you can always message me or email me. Unmute. Anyone have got any questions? Live questions, anything? Okay, fine. I think almost we have covered. I think so. We have covered in the presentation also. So doctor, can we wind up the session for the day? Yeah. Yes. So thank you everyone for joining us on a Sunday morning to afternoon, to understand the various aspects of cancer care, cancer survivorship, which is very much important now. So I would like to thank Dr. Shivakumar sir for spending his time with us in detailing each and every aspects of cancer, both men and women. And I hope the session was pretty much useful for everyone. We look forward to meet you for the next session. Thank you. Thank you for the opportunity. I'm honored, and I think I have used my time, valuable time, also properly for giving some